other organizations linked, all other organizations linked with SCI. And I think he has played a very vital role even in the registration of ACI way back in 1960s, Right. and also to shaping up the national secretariat and also aiding the international secretariat when it was in India. So I think Chopra ji's loss is not just a loss for SCI India; it's also a loss for the whole movement globally. He was also a kind of person who used to write lengthy emails discussing about ACI International's stand on various global issues. I think his latest mail was also 1 month before he passed away, with respect to the conflict going on between the US and Iran. So I think what we will miss is we will miss uh, his commitment towards ACI. We'll also miss his suggestions and advices to ICI, to the whole movement as a whole. On behalf of the National Secretariat, I would request all of us to observe a minute's silence for the departed soul. Thank you. Thank you. Thank I you. think you can please continue with your AGM. I'm just an observer, and if there is need, I will pitch in wherever you want. So I will be a part of the meeting, but you please carry on with your AGM. Thank you. Okay, I would like to I may add a say little bit something about about Dev. hello. I would like to say something about Dev. Yes. We came into in touch since December, January, when I was preparing that booklet on SCI veterans, and that time we were in touch on WhatsApp. And his last message reads, "Depends." So I mean, when I sent him that AI generated video of Perry Saraswal giving the message, he responded, "Depends so much on how peace gets spelled." What is the spelling spelling of peace? He says ki it currently is in pieces. So he was, I mean, concerned about the current status of peace as a whole. Hmm. I may also add that he focused more on deeds, not words, dedicated field work, and, honesty and purpose, honesty of purpose and integrity. That are in his own words. And Avinash failed to mention that he was the first Asian secretary to all the branches in Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Malaysia are mainly because of his work. He Yes. was the first section secretary from 1959 to 64. And about Nitin, we all know, so there is nothing much to say more about Nitin. But Nitin joined in 1983, around that time. And he was instrumental in bringing many people in DCI, in Maharashtra group, including me, Vivek, and also a lot of other friends. I think Srikant and all also came after uh, through Nitin's friends or through Yes, Nitin. yes. So we owe a great deal to Nitin for formation of Maharashtra groups and continuity. Thank you. Yeah. So 1 minute silence for him also. I think we did for both, right? No, only for Dev. Okay, so we can have 1 minute silence for Nitin. Okay. Thanks. Okay. Thank you.
Yes, let's continue. We can carry on with our agenda. Chairman is agenda. Kasbeji, Nita is also there, secretary. So one of them can continue. Kasbeji, take over. You are the chairman. Rajendra Kasbe. Not there actually. He's not connected. Hello, sorry, sir. You are the chair, so now you can proceed. Okay. मराठीत गेलं तरी चालेल, नो प्रॉब्लेम. चालेल. खरं तर मी सगळ्यांचं स्वागत करतो आज या मीटिंगला जे लोक आले आहेत. आय वेलकम ऑल द डिग्निटरीज अँड बेसिकली अविनाश सर टू अटेंड दिस मीटिंग. इट्स आवर honor to welcome him and मला असं वाटतं की ह्या मीटिंगला आपण जेव्हा सुरुवात करतोय मधलं एक वर्ष आपलं या सगळ्या याच्या कार्यक्रमांमध्ये वगैरे आपलं गेलेलं आहे आणि या मीटिंगला आपण सुरुवात करतो आहोत आता. सरांच्या बद्दलचं आपण एक दोन शब्द सुनील सरांनी बोलले या ठिकाणी आणि सरांनी म्हणजे सरांची जी पोकळी आहे ती मला नाही वाटत कधी भरून निघेल म्हणून नितीन सरांची, कारण नितीन सरांचं ही वॉज वन ऑफ द पिलर ऑफ महाराष्ट्र अँड इज अ बॅकबोन आय थिंक सो. सो त्यांची जी पोकळी आहे ती कधी भरून निघणार नाही आपल्याकडून, पण त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभावी म्हणून आपण सगळ्यांनी एका मिनिटाचं एक मौन या ठिकाणी पाळलं. पुढचा अजेंडा जो होता आपला की मागच्या एजीएमच्या आपले मिनिट्स आहेत ते वाचणं आणि त्याला कायम करणं. तर ते मिनिट्स मी आता वाचून दाखवतोय आपल्या सगळ्यांना. मेन पॉइंट होता फक्त. मेन पॉइंट. आपली जी मागची जी एजीएम होती ती इट वॉज 17 मे 2025 या दिवशी आपली झाली होती जीवनधाराच्या ऑफिसमध्ये याला चिता कॅम्पला ती मीटिंग झाली होती आणि त्या मीटिंग मध्ये आपण काही विषय आपले डिस्कस केले होते, ज्यामध्ये आपण एक शोभा मॅडम वगैरे या सगळे लोक 1 2 3 4 एक 10 लोक आपली ऑफलाईन होती आणि त्याच्यानंतर एक 15 लोक आपले ऑनलाईन जॉईन झाले होते. तर या सगळ्या याच्यामध्ये अविनाश सर आपले ऑब्झर्वर म्हणून त्याही वेळेला होते, आजही ते ऑब्झर्वर म्हणून उपस्थित आहेत. रेकॉर्डर म्हणून मागच्या वेळेला सुनील पेडणेकर सरांनी आपलं रेकॉर्डिंग केलं होतं. तर अजेंडा आपला जो आज ज्या पद्धतीचा अजेंडा आहे त्याच पद्धतीचा अजेंडा त्याही वेळेला होता. वेलकम करणं होतं प्रेसिडेंटनी, त्याच्यानंतर चेकिंग कोरम होतं, अपोलाइज होतं, ऍब्सेन्स अगर जर कोणी असेल तर या अशा त्यानंतर आपली मीटिंग सुरू होती. थर्ड अजेंडा होता आपला की कन्फर्मेशन ऑफ मिनिट्स ऑफ लास्ट इयर एजीएमचं, ती 18/5/2024 जी झाली होती त्याचं मिनिट्स वाचणं आणि ते कायम करणं होतं. त्याच्यानंतर सेक्रेटरीचा रिपोर्ट्स आपण शेअर केला होता 2024-25चा. त्यानंतर अप्रूव्ह होतं अकाउंटसाठी फायनान्शियल स्टेटमेंटसाठी, त्या संदर्भातलं अकाउंट स्टेटमेंट आपलं फायनल करून घेणं होतं. त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट इयरचं प्लॅन ऑफ ऍक्शन वगैरे आणि बजेट आपण 2025-26ला आपण केलेलं होतं. त्यानंतर इलेक्शन आपण त्यावेळेला कंडक्ट केलं होतं त्या मेंबरसाठी, जसं प्रेसिडेंट, व्हाईस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी आणि जॉईंट सेक्रेटरी, ट्रेझरर वगैरे या वर्क लीडरसाठी वगैरे आपण इलेक्शन त्यावेळेला कंडक्ट केलं होतं. आणि यानंतर आपला एनी अदर मॅटर्स काय असतील तर विथ परमिशन ऑफ चेअर या संदर्भात आपण हे केलं होतं. मेन पॉइंट आपले त्यावेळेला असं साधारणपणे झालं होतं की आपण इलेक्शन त्या ठिकाणी कंडक्ट केलं होतं आणि त्या इलेक्शन मध्ये आपले या संस्थेचं 1-2 वर्षाचा प्रतिनिधी म्हणून आपण त्यामध्ये लोकांना म्हणजे निवड केली होती त्यांची. त्याच्यामध्ये आपण त्यावेळेला राजेंद्र कसबे यांची निवड आपण ऍज अ प्रेसिडेंट म्हणून केली होती आणि शोभा वाजपेयी यांना ऍज अ सेक्रेटरी म्हणून आपण त्यावेळेला केलेलं होतं.
त्याच्यानंतर ही निवड अशा पद्धत म्हणजे हात वर करून वगैरे किंवा नाव घेऊन त्या वेळची ती निवडणूक पार पडली होती आणि अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये ती निवडणूक पार पडली होती. एक्सपेंडिचर वगैरे हे आपण त्यावेळेला आपण क्लिअर करून घेतलं होतं. बॅलन्स शीट सुद्धा आपण त्यावेळेला करून घेतलं होतं. अकाउंट स्टेटमेंट वगैरे हे सुद्धा आपण इन्कम एक्सपेंडिचर तेव्हा बघितलेलं होतं आणि तोही पुढे ठेवला होता. ॲज ऑफ 31 मार्च मध्ये इन्कम होतं 1,04,068 रुपये आणि सरप्लस होता आपल्याला 24,690 रुपये. बँक बॅलन्स होता आपल्याकडं 28,900 रुपये. अशा पद्धतीचा बँक बॅलन्स होता. अनादर 70,000 इज अ प्लेस ॲज फिक्स डिपॉझिट आपण हे सांगितलं होतं याच्यामध्ये मिनिट्स मध्ये आपण मीटिंग मध्ये सांगितलं होतं. तर मेन पॉइंट्स मला वाटतं सर अशा पद्धतीने आहेत साधारणपणे. याच्यापेक्षा जास्त आणखीन काय सांगत नाही. आणि कमिटी वगैरे आपण त्यावेळेला निवड केली होती. अशा पद्धतीचे आपल्याला आपण मिनिट्स आपले बनवले होते. ठीक आहे. ठीक आहे. हा यावर कुणाला काय बोलायचं असेल तर सांगा. आणि इलेक्शनच्या या सगळ्या गोष्टीचं नियोजन नितीन सरांनी त्यावेळेला केलेलं होतं. हो, तो एक मुद्दा सांगायचा राहिला. ठीक आहे. अजेंडा Yes, sir. अजेंडा अप्रूव्ह करण्यासाठी काही हे असते का? हा अजेंडा अप्रूव्ह प्रपोजल करण्यासाठी आणि काय? सेकंडर ते असेल तर करून रामराय विकांत काय अजेंडा अप्रूव्ह करण्यासाठी प्रपोजल आणि सेकंडर पाहिजे ना. हा पॉइंट मध्ये नाहीये पण टाकायला पाहिजे त्याच्यामध्ये ते. हा येस, तिथे आहेत ना कमिटी. अप्रूव्ह करणार हा, कसं कोणी काय? 2 नावं घ्या. हा नीता मॅडमला हे राहू द्यात I सूचक I म्हणून. second I second जनकचं सेकंड म्हणून नाव घ्या. ठीक आहे. कोणतरी नोंद करा त्याची. कोणीतरी नोंद करा. ओके. तर अशा पद्धतीने काय रेकॉर्डर बोलता नेम सर? रेकॉर्डर नेमा आधी नेमा मीटिंगला सुरू. रेकॉर्डर हा या रेकॉर्डिंग गोष्टी चालू आहे ना? रेकॉर्ड नाही मीटिंगचा रेकॉर्ड करणारा माणूस पाहिजे ना कोणतरी. हा 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 नीरव नाही आलेला ना? हा, नीरव नाही आहे. योगिता मॅडम करतील ना. योगिता मॅडम मिनिट्स घ्याल का? नोट करायचे का? हा रेकॉर्ड म्हणजे जस्ट नोट पॉइंट करून ठेवा. रेकॉर्डिंग आहे ऑलरेडी, फक्त नोट हा करून ते ठेवा नंतर काही आपण गोष्टी. लिहूया. ते कोणी नंतर आपण प्रपोज लिहूया केलं पण कोणी सेकंड केलं काय पॉइंट होता. आता हे हो. अजेंडा वाचला तो कोणी रेकॉर्ड कोणी प्रपोज केला. कन्फर्मेशन ऑफ मिनिट्स प्रपोज बाय नीता हा. राणे, सेकंडेड बाय नीता रामराय माडिक. हा ठीक आहे. नेक्स्ट सेक्रेटरीज रिपोर्ट. सेक्रेटरीज रिपोर्ट मी आता वाचून दाखवतो. फक्त मेन पॉइंट्स. हा सर मेन पॉइंटच पण घेतो. ऑलरेडी सर्क्युलेट केलाय ना. येस येस सर. 96 ऍक्टिव्हिटीज आपण ऍक्टिव्ह मेंबर्स आपण मागच्या याच्यामध्ये होते 96 मेंबर्स आणि आपलं बरेच प्रोग्राम्स वगैरे आपण याच्यामध्ये इन्क्लूड केले होते. त्याच्यामध्ये एजीएम होती आपली मागच्या वेळेला झालेली, त्याचा आपण गोषवारा त्या ठिकाणी घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर जे प्रेसिडेंट वगैरे आपल्याला जे आपण निवडून दिलेत त्या लोकांच्या संदर्भातले पण आपण म्हणजे तिथं लोकांना सगळ्यांना माहिती करून पण त्याच्यामध्ये दिलेली आहे. बँगलोरला CWC ची मीटिंग झाली होती बँगलोर आणि दिल्लीला. तर या मीटिंगला
शोभा वाजपेयी मॅडम यांनी बँगलोरची मीटिंग अटेंड केली होती आणि राजेंद्र कसबे यांनी दिल्लीची मीटिंग अटेंड केलेली होती, CWC ची मीटिंग. त्याच्यानंतर वर्क कॅम्प श्रीलंकेसाठी आपण हे केला होता. नीरव मेहेंदळेला आपण सांगितलं होतं एप्रिलमध्ये होईल. प्रभाकर कांबळे सरांनी एक मिनिट. CWC ची मीटिंग मी आणि माझी मिसेस पण लाईफ मेंबर आहे, आम्ही पण होतो तिथे. सॉरी हा सर, हा तुम्ही पण होता. बरं झालं तुम्ही चुकीचं म्हणजे माहिती करून दिलीस. मस्त. आपण सुद्धा होतो का रे किशोर? हा किशोर सर नव्हते. किशोर सर ऑनलाईन आत्ता एवढ्या दुसऱ्या मीटिंगला होते. बँगलोर लातूर युनिटने आपल्या 10,000 सीट जे होते बीज ते आपले तयार केले होते जिल्हा परिषद शाळेमध्ये आणि म्हणजे मुलांकडून शाळेमध्ये करून घेतले होते. नाशिकच्या युनिटने सुद्धा काही प्रोग्राम्स घेतले होते, ज्याच्यामध्ये त्यांनी 21 स्टुडंट्स पार्टिसिपेट झाले होते ते स्प्रेडिंग बॉल साठी. आपण पीस डे सुद्धा आपण ऑनलाईन साजरा केला होता. त्याच्याबरोबर रक्षाबंधनचा कार्यक्रम आपण या आपल्या दादरच्या मुलींच्या शाळेमध्ये आपण ब्लाइंड स्कूलमध्ये तिथं साजरा केला होता. आय थिंक काही राहिलं असेल तर सांगा सर. नाही, रिपोर्ट मध्ये आहे ना सगळं. हो रिपोर्ट मध्ये. मग बाकीचं काय जर समजा राहिलं असेल चुकून पण रिपोर्ट मध्ये राहू शकतं. तर एव्हरीथिंग इज देअर. झालेलं आहे ना सगळं. येस सर. आपण एक बुकलेट बनवलं होतं, स्टॉलवर्ड्स ऑफ ACI. हा ते मेन्शन नाही आहे माझ्याकडे. तो रिपोर्ट नाही, कारण ते डाउनलोड फेल झालं माझ्याकडे. फेल झाले का? आपण एक बरं. बुकलेट बनवलं होतं, स्टॉलवर्ड्स हा. ऑफ ACI इंडिया. नाही ते ह्याच्यामध्ये रिपोर्ट मध्ये नाही कुठे आलेलं दिसत. ऍड करा ना आता. म्हणूनच मी बरं. सांगतोय ना. वर्ल्ड एन्व्हायरमेंट डे आपण साजरा केला होता सर. वर्ल्ड एन्व्हायरमेंट डे. त्याने विवेक सांगितलंय ते की त्याने ते हे बनवले हा होते ते. तुम्ही जो सजेशन दिले ते. इट शुड बी ऍडेड. इट इज मिसिंग इन द रिपोर्ट. इट शुड बी ऍडेड. ओके. त्यामुळे शरद सिंगारे सुद्धा जॉईन झाले होते. अच्छा. शरद नमस्कार. 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 ओके, यू कॅन प्रोसीड. राजेंद्र, येस सर. अजून कोणाला विचारायचं विचारायला सांगा, त्याच्यामध्ये काय राहिलंय किंवा काय. ऍड दिस. आता विवेकने सांगितलं ते एक ऍड करा त्याच्यामध्ये. नाव यू कॅन ऍड इट. राजेंद्र जरा व्हिडिओ ऑन करा ना. मी कुठे एका कोपऱ्यात बसलेलो आहे. काही हरकत नाही. हा ऑफिस मधून आलेलो आहे, एका कोपऱ्यात बसलेलो आहे तुमचं मीटिंगचं. नाही हरकत. हा. यांना बघायचं होतं तुम्हाला. अरे वा. थँक्यू. ओके, आता काढलं तरी चालेल. थँक्यू. चालेल. तर अशा पद्धतीने मला वाटतं तो रिपोर्ट आहे आपला. त्याच्यात काय ऍड करायचं तर आपण त्यामध्ये ऍड पण आपण करूया आणि त्याच्यानंतर तो फायनल असेल. ओके सर. हा ठीक आहे. रिपोर्ट कोणी अप्रूव्ह वगैरे प्रपोज करायला पाहिजे का? अप्रूव्ह. हा कोणीतरी प्रपोज करा. आय प्रपोज this point of work camps and all, त्याच्याविषयी डिस्कस झालं असतं आणखी बरं. एक इश्यू होता. हा सर. याने नितीनने हे करणार होता तो, that some classes was to be conducted.
कुठे ह्याला कुडाळमध्ये. तर ते काही काम कुठपर्यंत आलं होतं का, पुढे झालं, अर्ध झालं वगैरे असं काही? आय विल यूज स्पेसिफिक वर्ड्स that the house was informed that one. हॅलो रामराव, आवाज नाही येत. That what point was there that some classes were to be conducted by Srinivas in Kudal, Kankavli, Kudal, Sindhudurg. अच्छा, ते ट्रेनिंगचं ना? काय वर्कआउट झालेलं का त्या पॉइंटवर? नाही नाही आयडिया नाही नाही सर, काही कानावर नाही सर आमचं. झालं का? बरं. हे आपल्याला ती ऍक्टिव्हिटी घ्यायची होती, ती राहिली म्हणून विचार. Nitin Mandulkar informed the House of a proposal to undertake social work courses for select हा, stage. ते पण ते राहिलं. हा. त्याच्यावरती पुढे काही झाले नाही सर. ओके सर. आणि ऑक्टोबरमध्ये कॅम्प होणार होता नोव्हेंबरमध्ये, तो झाला नाही. हा, त्याबद्दलही ऑक्टोबरच्या mention कॅम्पच्या करा. संदर्भामध्ये पण मी सांगतो की आपण खूप सारे प्रयत्न केले त्या कॅम्पच्या साठी, पण आपल्याला कुठून रिस्पॉन्स काही मिळाला नाही आणि व्हॉलेंटियर सगळे नसल्यामुळं आपण तो पोस्टपोन करावा लागला, कार्यक्रम आपल्याला थांबवावा लागला. असं पण झालेलं होतं त्याच्यात. मेन्शन नाही केलं त्याच्यामध्ये, रिपोर्ट मध्ये रिपोर्ट्स मेन्शन मध्ये नाही mention केलं. नाही. हा, प्रयत्न तर केला होता ना, इट शुड बीन रेकॉर्डेड. हा, येस. आपण ते CWC ला सुद्धा त्या पद्धतीचं सांगितलं होतं. सगळं त्यांच्याबरोबर सुद्धा कॉन्टॅक्ट झाला होता सगळं. त्यांनी आपल्याला सजेस्ट पण केलं होतं की गणपती विसर्जनाच्या या काळामध्ये आपण काही तो कॅम्प वगैरे अरेंज करू शकतो का म्हणून. एक 10 दिवसाचा कॅम्प आपल्याला करायचा असं त्यांनी बोलले होते तेव्हा. हॅलो, श्रीकांत सावंतचे जे नाशिकचे स्टुडंट आहेत ना, त्यांनी एक हा, न्यूक्लिअर याच्यावरती एक ऑनलाईन मीटिंग घेतली होती ना, ती हो mention हो आहे का सांगितलं ना रिपोर्ट सांगितलं मध्ये? ना आहे सर. का? सांगितलं ना रिपोर्ट मध्ये? हो सांगितलं हा, ठीक आहे सांगितलं. ठीक आहे, ओके ओके, ठीक आहे. दाराच्या पाठीमागे लावली आपण. काय म्हणते ठीक योगिता आहे. मॅडम, काय म्हणतायत? योगिता मॅडम काय बोलतात? हा योगिता मॅडम. ओके, ठीक आहे. काहीतरी पर्सनल बोलत असेल घरात. रामरावने प्रपोज केलाय अप्रूव्ह म्हणून, आणि कोण सेकंड करतायत? श्रीकांत. हा सेक्रेटरीचा रिपोर्ट तू सेकंड करतो का? हा, ठीक आहे. हा, ठीक आहे. ठीक आहे, पुढचा पॉइंट काय असेल? गेल्या वर्षीची पुढचा पॉइंट मिनिट्स ना, आपलं अकाउंट्स. अकाउंट्स पण माझ्याकडे आहे, ते मिनिट्स त्याचे अकाउंटचं बॅलन्स शीट वगैरे ते आहे माझ्याकडे. सर मग मी शेअर करू ग्रुपवरती की कसं? अगोदर पण केलेले आहेत आय थिंक सो. आपण जर बघितलं त्याच्यामध्ये, जर काय त्याच्यामध्ये काय असेल इश्यू तर मग आपण त्याच्यावर डिस्कस करू शकतो सर. एक सांगू का? बिफोर दॅट अविनाशना काय रिएक्शन द्यायची का आमच्या प्रोग्राम विषयी? विल लव्ह टू नो. अविनाश सर, Yes, sir. if you want to हाऊ डू यू फील अबाउट अवर सेक्रेटरीज रिपोर्ट लास्ट ईयर? Sir, I think it's AGM. I think it should be a little more descriptive. I think if it was a quarter report, then it would have been okay. But I think keeping in mind, having seen Maharashtra state group reports, I think it should be more colorful and more descriptive.
ओके सर. ओके, टेक केअर. ओके. ओके सर. Thank you, sir. थँक्यू. Vivek, you're talking to somebody or? माझं म्हणणं आहे की आता एनसी येईल ना, नॅशनल काउन्सिलची मीटिंग येईल आणि सीडब्ल्यूसीची अॅन्युअल मीटिंग येईल. तर त्याच्या आधी आपला रिपोर्ट आहे ना, तो आता अविनाशने सांगितलं ना की थोडा जास्त डिस्क्रिप्टिव्ह फोटो वगैरे इन्क्लूड करून थोडंसं एक्सपांड करून तो एनसीच्या आधी एनसी मध्ये प्रेझेंट करा असं. येस, इट्स अ गुड सजेशन. बरोबर आहे. Correct. Right, sir. Right. Yes. कसबे सर, टेक केअर ऑफ दिस. हा ओके सर. बरोबर. ठीक आहे, मग आता पुढे जाऊया. All of the accounts finances. अकाउंट पार्ट आपण ग्रुपवरती हे केला होता सर, शेअर केला होता. आपण सगळ्यांनी जर बघितलं असेल तर त्याच्यावरती डिस्कशन कसं काय, आता काय करणं पुढे सांगा. मी सांगतो ना, हा सर, बोला बोला. अकाउंट्स मध्ये माझा पहिला पॉईंट मी तुमच्या कमिटीच्या ग्रुपमध्ये व्हॉट्सअपच्या ग्रुपमध्ये पॉईंट्स टाकला होता. हा अकाउंट्स अँड सेक्रेटरीज रिपोर्ट सेंट अलॉंग विथ शुड बी सेंट अलॉंग एजीएम नोटीस शुड बी प्रॉपरली साइन्ड बाय ऑल ऑफिस बेअरर्स. तुमच्याकडे अशी कॉपी आहे का जी तुम्ही आता कॅमेऱ्यावरती दाखवू शकता की तुमच्याकडे अकाउंट्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये तिघांनी सह्या केल्या आहेत, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी अँड ट्रेजरर? नाही आहे. तर ते हे रिपोर्ट्स आहे माझ्याकडे. आता आम्ही काय ऍक्च्युली आम्ही भेटणार होतो, पण हे पावसाच्या याच्यामुळे काय भेटता नाही आले 2-4 दिवसामध्ये, त्याच्यामुळे ते राहिलं. आणि मॅडमनी रिझग्नेशन केलं त्याच्या याच्यामध्ये, ते राहिलेले त्यांच्याकडून जाणवणार. बरोबर 1 महिन्यापूर्वी 6 जूनला पाऊस नव्हता. हो. येस येस येस. 6 जूनला मी टाकलं होतं ग्रुपमध्ये, म्हणजे तुमच्या कमिटीच्या ग्रुपमध्ये, हा जनरल ग्रुपमध्ये नव्हे. 6 जूनला मी असा हो, मेसेज हो. टाकलाय की अकाउंट्स अँड सेक्रेटरीज रिपोर्ट सेंट अलॉंग एजीएम नोटीस शुड बी प्रॉपरली साइन्ड बाय ऑल ऑफिस बेअरर्स. तेव्हा काही पाऊस नव्हता. पाऊस आता 4 दिवसच आहे. हो हो. आत्ताच आम्ही हे करत होतो. बरोबर. म्हणजे ऍक्शन घेतली नाही ना तशी. ऍक्च्युली जी पाठवतो ना आपण एजीएम नोटीस बरोबर अकाउंट आणि सेक्रेटरी ते प्रॉपरली साईन पाहिजे, असा माझा तो मुद्दा होता. बरोबर. हो, सांगितलं आणि होतं. तेव्हा पाऊस नव्हता. हा. त्यामुळे का आता नाही त्याला तरी- सही असं त्याला हे पाहिजे. आता एनसीची मीटिंग होणार आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही अकाउंट देणार ग्रुपचे आणि सेक्रेटरी रिपोर्ट देणार, ते प्रॉपरली साइन्ड पाहिजेत. मीटिंगच्या अगोदर हे विवेक, हा, पण मीटिंगच्या अगोदर हे अकाउंट्स आणि फायनान्शियल स्टेटमेंट आहेत ना, ते ग्रुपवर का नाही टाकत? नाही टाकले होते. टाकले होते टाकलं होतं ना फक्त. सर ग्रुपवरती. जनरल ग्रुपवर नाही टाकले असं दिसत नाही. टाकले नाही टाकले होते, पण ते साइन्ड नव्हते म्हणून माझा हा मुद्दा होता. ते प्रॉपरली तिघांच्या सह्या पाहिजेत. मुद्दा तो होता. त्यांनी टाकले होते पण साइन्ड नव्हते ते. तर आता एनसीच्या आधी तरी चालेल, लवकरच करतो सर. मध्ये प्रेझेंट करा, कारण एनसी मध्ये ते ऑफिशियल डॉक्युमेंट म्हणून त्यांच्या रेकॉर्डला राहील बरोबर. आणि ते अनसाइन्ड चालणार नाही. ओके. आणि मी जेव्हा हे सांगितलं होतं 6 जूनला बरोबर माझा ते पोस्ट आहे, तेव्हा पाऊस नव्हता. डिले झालं सर. ठीक आहे. अकाउंट्स मध्ये आता मी काही त्रुटी काढल्या होत्या आणि सजेशन केलं होतं की याचं चेंज करा. तेवढं ते चेंज केलं की नाही मला माहित नाही, कारण चेंज केलेले अकाउंट तुम्ही पाठवले नाहीत. त्याच्यामध्ये काय suggestion होतं? पहिला मुद्दा होता की बिगेस्ट एक्सपेंडिचर वॉज ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस ऑफ ₹5,000. दिस राउंड फिगर एंट्री appears to be an inserted entry. Do we have proper supporting voucher like train ticket for this expenditure? जेवढे खर्च केले त्याचा सगळ्यात मोठा खर्च होता ₹5,000 ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस. काय होता, काय काय त्याचं प्रॉपर सपोर्टिंग व्हाउचर, ट्रेन तिकीट वगैरे आहे का, असा तो मुद्दा होता. आय थिंक किशोर सर बोलतील त्याच्यावर. किशोर सर, तुम्ही त्या संदर्भातलं इंटरव्ह्यू झालं होतं वाटतं शोभा मॅडम बरोबर. एक्सपेन्सेस कोणी केले होते ते?
हा माझे हॅलो. एक्सपेन्सेस. हा हा किशोर बोल. हॅलो. हा सर. मी त्या स्टेटमेंट बनवल्या आहेत त्या शोभा मॅडमने दिलेल्या डेटावर बनवलेल्या आहेत आणि बाकी सगळं काही ते मला माहित नाहीये. बाकी सगळं जे यांनी खर्च केला ते सांगू शकतील ना, मी कसं सांगणार? तेच मी सांगतोय, ज्याने हे केलंय त्याचं अप्रुव्हल झालं का, किंवा त्याचे मग बाकीचे सपोर्टिंग व्हाउचर्स वगैरे लावले नाहीत ना त्याला. कमिटीने अप्रूव्ह केलं होतं का? सपोर्टिंग व्हाउचर वगैरे सर दिले होते सगळे ना तुमच्याकडे? नाही, माझ्याकडे ऑब्झर्वर काय नाही आले ते. काय नाही आले माझ्याकडे ना? स्टेटमेंट आलं होतं. कारण मी ते सगळे जे ट्रॅव्हलिंगचं होतं ते शोभा मॅडम कडे पाठवलं होतं, त्या तुमच्याकडे हे करणार होत्या. नाही, माझ्याकडे काही व्हाउचर्स नाही आले. नाही आले का? तर मी जे तिकीट्स वगैरे सगळे दिले होते. नाही, पण तुम्ही इथे जे काय तुम्ही पाठवलं होतं ना, तुम्ही ते सांगा ना तुम्ही काय पाठवलं होतं ते झालं. ओके. प्री अप्रुव्हल घेतलं होतं का पहिलं, ते महत्वाचं तुम्ही आहे. ट्रेन कमिटीने तिकीट प्री अप्रुव्हल दिलं होतं का? तुमच्या कॅमेऱ्यामध्ये Free दाखवा ना ते approve ट्रेन तिकीट 5,000 रुपयाचं. नाही, प्री अप्रुव्हल पहिले घेतलं होतं का कमिटीकडून? अगोदरच्या मीटिंग मध्ये प्री अप्रूव्हल झालं होतं, मॅनेजमेंटच्या मीटिंग मध्ये झालं होतं. ओके. हा, त्याच्यानंतरच तो खर्च झालेला आहे. तो खर्च पण मी लिहून वगैरे दिला होता, व्हाउचर बनवून दिलं होतं, त्याशिवाय डिटेल्स मध्ये पण बनवून दिलेलं होतं. ठीक आहे, ते आता व्हाउचर कोणाकडे आहे? ते व्हाउचर आय थिंक आता योगिता मॅडम कडे आले असतील, कारण त्या शोभा मॅडमनी काल दिलेले आहेत त्यांच्याकडे. हा, मग योगिता मॅडमने ते व्हाउचर दाखवावं स्क्रीनवरती. हा, योगिता मॅडम. हा सर. हा, ते तुम्ही अकाउंट बघितलं का त्याच्यामध्ये? त्या नाही नाही, voucher मी मध्ये 5,000 रुपयाचं व्हाउचर दाखवा माझं स्क्रीनवर. 5,000 रुपयाचं व्हाउचर त्याच्यामध्ये आहे का जरा दाखवा सगळ्यांना. ते बघते मी जरा. हा बघा. दोन. ठीक आहे, तोपर्यंत मी दुसरा मुद्दा घेतो. माझा दुसरा असा एक पॉईंट होता की अकाउंट्स मध्ये एक एक्सपेन्स हेड दाखवलं, त्याच्यामध्ये दिवाळी पार्टी एक्सपेन्सेस. आता पार्टी आणि दिवाळी पार्टी हे आपल्याला अलाउड नाहीये. आणि असं मला इन्फॉर्मेशन मिळाली की ते आश्रम मध्ये काहीतरी इव्हेंट बरोबर. मी बोलू का? रामरायचा आवाज येतोय. तो रामराय अनम्यूट दिवाळी करून पार्टी. ओके ओके ओके. mute करून बोल. हा बोल विवेक बोल. नाही, म्युटेड नाही आहे ना, म्हणून हा, रामराय बोलू का? केला म्यूट केलं त्यांनी. हा, दुसरा एक एक्सपेन्स दाखवला होता, दिवाळी पार्टी एक्सपेन्सेस. आता हे वर्डिंग आपल्याला अलाउड नाहीये, पार्टी करणं आपल्याला अलाउड नाहीये. आणि पार्टी एक्सपेन्सेस दाखवणार ते पण दिवाळी पार्टी असं दाखवणं. त्याचं मी सांगितलं होतं की हा प्रोग्राम काय आहे, तर तो बहुतेक आश्रम इनमेट्स जे आहेत ना, आश्रमामध्ये इनमेट्स त्यांच्याबरोबर काहीतरी एक प्रोग्राम संगीताचा वगैरे झाला असेल. त्यामुळे मी म्हटलं की याचं वर्डिंग चेंज करा आणि इन्स्टेड ऑफ दिवाळी पार्टी एक्सपेन्सेस तुम्ही असं लिहा, दिवाळी गेट टुगेदर विथ आश्रम इनमेट्स. तर ते झालंय का चेंज? केलंय का चेंज? नाही केलं तिथं, तर मला जो दिलाय त्याच्यामध्ये तर नाही केलं. नाही, याचा अर्थ हे पॉइंट काढून मी माझा वेळ फुकट घालवला ना. माझे 3 पॉइंट होते की साईन केलेले अकाउंट्स पाहिजे. दुसरा पॉइंट होता की हे व्हाउचर 5,000चं काय आहे. तिसरा पॉइंट होता दिवाळी पार्टी एक्सपेन्स. त्यातलं काही तुम्ही केलेलं नाहीये. नेक्स्ट मीटिंगच्या अगोदर तुम्हाला देतो सगळं. तुम्हाला असे पॉइंट काढणं बरोबर वाटत नसेल तर मी बंद करीन ते पॉइंट काढणं. नाही नाही, बरे झालं तुम्ही काढले ते, काय प्रॉब्लेम नाही. पण त्याच्यावर ऍक्शन नाही झाली ना. ऍक्शन काय झाली पण? व्हॉट इज द इश्यू? का प्रॉब्लेम का नाही झालं असं, म्हणजे प्रॉब्लेम काय आहे? प्रॉब्लेम असा आहे त्याच्यामध्ये की शोभा मॅडमनी त्याच्यामध्ये रिझाईन केलं आणि त्याच्यानंतर म्हणजे त्यांच्याबरोबर कॉन्टॅक्ट करणं किंवा काय त्यांनी सांगितलं मला की मी त्याच्यामध्ये काहीच नाहीये, असणार नाहीये. तर बाकीचं काय असेल ते फक्त आपण मी जे पण दिलं आहे ते सगळं माझ्याकडून गेलेलं आहे तुमच्यापर्यंत. आता माझ्याकडे काही राहिलेलं नाहीये. हो, पण अकाउंटचा तुमच्याकडे एक फॉर्मॅट आहे. हा, फॉर्मॅट मध्ये कॉपी आलं आहे, होतं. त्याच्यामध्ये फक्त वर्ड चेंज करायचं आहे ना. ती काय एक्सेल फाईल असेल, जी काय असेल ती त्याच्यामध्ये हा. वर्ड करणं काय शोभा मॅडमचं काम, ते गरज नाही त्यांची. नाही पण ते माझ्याकडे ऍक्च्युली ते तसं फाईलचं आलंच नव्हतं. ते डायरेक्ट असं झालं ना फॉर्मॅट सर. नाही, मेन फाईल ठीक आहे. आहे ना ती हे आलीच 3 नाही मुद्दे माझ्याकडे. जे आहेत त्या ग्रुपमध्ये मी 3 मुद्दे मांडले होते की हो. अकाउंट शुड बी साईन. दुसरा म्हणजे ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस 5,000 एक राऊंड फिगर अशी एंट्री वाटते, त्याचं काय सपोर्टिंग व्हाउचर दाखवा. आणि तिसरं म्हणजे दिवाळी पार्टी एक्सपेन्सेसचं वर्डिंग चेंज करा. त्या माझ्या 3 पॉईंट्सना कोणीही त्या अकाउंट व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये कोणी रिस्पॉन्ड केला नाही, इन्क्लुडिंग यू ॲज अ प्रेसिडेंट. मी ऍटलीस्ट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्ड तरी करा की केला आम्ही करू, नाही करू. आणि हा, आता येस तुम्ही येस काय- एक्झॅक्टली. आता तुम्ही असं सांगताय की काहीच केलेलं नाही या तिघांपैकी.
तेव्हा तुम्ही ते रिस्पॉन्ड करून त्याच्यावरती सांगू मी शकले रिस्पॉन्स असते ना केलेला होईल होता. याचा अर्थ की शोभा मॅडमनी रिझाईन केल्यानंतर बाकीचे लोक इनऍक्टिव्ह होते, हो कोणीच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली नाही असा त्याचा अर्थ होतो. नाही, पण मला माझ्या नॉलेज प्रमाणे मध्ये इंटरमिडियंट सेक्रेटरी म्हणून कोणाला तरी नितराने की कोण दोघांपैकी एका कोणाला तरी हे केलं होतं तात्पुरतं एजीएम पर्यंत काम करा म्हणून. हो, पण त्यांनी असं सुद्धा नव्हतं रिस्पॉन्ड की केला नाही या 3 मुद्द्यावरती. हा तेच ना, कोणी रिस्पॉन्ड नाही केलं ना. आणि आता ॲज इट स्टँड्स ते तिन्ही पॉइंट अजून अटेंड झालेले नाहीयेत. या सगळ्या याच्यामध्ये माझी जिम्मेदारी होती ती, पण ती हा. माझ्याकडून झाली नाही. हे कोणत्या तारखेला नितीन भाऊ, विवेक भाऊ, हा. तुम्ही कोणत्या तारखेला हे टाकलेलं? 6 जून. 6 6 तारखेला जून. हा हा. आता 5 मी जुलै आहे. वाचलेलं. 1 महिना झाला. 1 महिना झाला. हा, मी वाचलेलं ते. हो, आणि मी पण त्याही वेळेला मी रिस्पॉन्ड केला होता, तेव्हा मी सांगितलेलं होतं, पण त्याच्यावरती ही जी ऍक्शन घेतात म्हणता तुम्ही ना, तर ती आम्हाला घेणं शक्य नाही झालं. नाही शक्य काय, 1 मिनिटाचं काम आहे ते. अहो सर, माझ्याकडे ती मेन जी फाईल असेल ना, ती काय आलेली नाही ना, त्याच्यामुळे ते राहिलं असते. मग तेच त्याच्यासाठी 1 महिना झाला आता त्याला. पर्सनली तेव्हा सर पाऊसही तुम्ही नव्हता. कसबेजी तुम्ही Yes, sir. पर्सनली शोभाला फोन केला असता, तिने सपोर्ट केला असता, असं काही नाही. आणि काय चेंज करायचे करून घेतले असते. समजा तुमच्याकडे फाईल नव्हती, एक्सेल फाईल मागवायची, करायचं, त्यात मोठंच हे नव्हतं. समजलं का? ठीक आहे, म्हणजे या झालेल्या चुका आहेत त्या परत होऊ नये यासाठी काहीतरी करायला हवं. बरं. एवढंच. कमिटीने आणि दुसरं थोडंसं मला म्हणायचं की आपण एक सेवाभावी संस्था आहोत, SCI प्रवासभावी नाही, त्यामुळे ज्यांना कोणाला प्रवासाचा खर्च वगैरे असा फार होणार असेल असं म्हणजे बरोबर दिसत नाही की एवढ्या लाखाभराच्या अमाऊंट मध्ये 5,000 फक्त प्रवासावर एका माणसाचे होतात, हे तेवढं व्यवस्थित वाटत नाही मला तरी पर्सनल. मी फक्त ऑब्झर्वर म्हणून बोलतोय, पण जेव्हा आजकाल कुठेही मुंबईत किंवा भारतात किंवा जगात कुठेही जाताना सुद्धा बरेच अल्टरनेटिव्ह असतात की ज्याच्यात चिपर अल्टरनेटिव्ह सुद्धा असतात. त्यात वेळ जरा जास्त जाईल, पण कमी खर्चात आणि असं जाता येतं. आणि आपलं सगळं नाही, असं SCI त्यावेळेला मी म्हणालो होतो सुरुवातीपासून सर, सिस्टीम मी त्याही वेळेला म्हणालो होतो की जर ते दिले नाही तर मी बाकीचे जे पण काय पैसे असतील ते भरू शकतो, आतमध्ये अकाउंट मध्ये टाकून देतो, मला काही त्याचं एवढं हे नाही. पण आपण विषय झाला होता ऑलरेडी की तुम्ही घेऊ शकता म्हणून ते लावलेलं आहे. अदरवाईज ते जर काढायचं असेल, आता पण सर सांगत असते कमिटी वगैरे, तर मी बाकीचे सगळे पैसे त्याच्यामध्ये भरायला रेडी आहे. नाही, याच्या पुढे तरी निदान हे लक्षात राहिलं पाहिजे, कारण आपण हो. ऍक्टिव्हिटीज वर फार कमी खर्च करतो आणि मीटिंग आणि ट्रॅव्हल याच्यावर जास्त खर्च होतो. इव्हन नॅशनल लेवलवर पण तेच होतं असं दिसतं. एवढाच माझा पॉइंट होता की जेणेकरून जिथे होईल तेवढं शक्यतो कमीत कमी खर्चात प्रवास किंवा हे करा. आणि जरुरी असेल तर, आणि पुन्हा त्याचे रिपोर्ट पण येत नाहीत की तुम्ही मीटिंगला गेला तिकडे काय झालं वगैरे, याचे रिपोर्ट आम्हाला अपेक्षित असतात. 10% से हमारे 8%. त्यामुळे महाराष्ट्र ग्रुप मधनं कोणी जे जातात SCIच्या मीटिंगसाठी, त्यांनी निदान आल्यावर रिपोर्ट तरी द्यावे की मीटिंग मध्ये काय झालं आणि त्याचा काय उपयोग झाला. थँक्यू. ठीक आहे, थँक्यू. हे रिपोर्ट कोण प्रपोज सेकंड कोण करणार आहे? अकाउंट्स प्रपोज आणि सेकंड कोण करणार आहेत का? आणि हे ते त्यातले जे काही कॅव्हिएट्स आहेत त्या धरून जे काही बदल करायचे आहेत ते. विवेक, अनम्यूट कर. ते बदल कराल अशी हे अज्युम करून अकाउंट पास झाले असं हे करा. आता पुढे जा. नाही, पण कोणी प्रपोज कोण करतो? प्रपोज रामराय माडिक किंवा दयानंद मठपती, कोणीतरी करा प्रपोज. चालेल का रामराय? अच्छा, विंगारे.
आणि सेकंडेड बाय दयानंद सर. तुम्ही आहात का? नाही आहे. काय तुम्ही सेकंड करता का? हो करतो. हा. नाव एनी अदर पॉइंट्स काय असतील तर मग ते घेऊया. मुद्दे झाले सगळे बाकीचे? आय थिंक सो. सॉरी सर, ते भरपूर फाईल्स आहेत ना, त्याच्यामध्ये रिपोर्ट मला नाही मिळत आहे. नाही मिळालेलं. हा, ग्रुपमध्ये टाका तुम्हाला काय जे मिळालंय ते. बरं. 5,000 रुपयाबद्दल विचारतोय आम्ही. फक्त तेवढंच पाहिजे मॅडम आपल्याला, जास्त नाही काय पाहिजे. आणि ते वर्डिंग चेंज करा, दिवाळी पार्टी चालणार नाही. हो सर. मग त्याला आणि ते- कुठलं वर्डिंग टाकायचं त्याला? मी दिलाय ना त्या ग्रुपमध्ये. दिवाळी अच्छा, गेट ग्रुपमध्ये. टुगेदर विथ आश्रम इनमेट्स, असं मी अज्युम करतो की आश्रम इनमेट्स बरोबर ते अज्युम गेट टुगेदर झालं. मला माहित हा. नाही. तुम्ही ते तुमच्या याच्याप्रमाणे चेंज करा. ओके सर. So with those conditions, accounts are approved. Proposed by Yes. seconded by करा आणि पुढे जा. प्रपोज कोण करताय? केलं ना? हा, रेकॉर्डरने नोंद केली का? लिंगारेंनी प्रपोज केलंय आणि दयानंद मुक्ताजींनी सेकंड केलं. ठीक आहे, मग पुढे जा. बबिता मॅडम रेकॉर्ड करा. प्लॅन ऑफ ऍक्शन अँड बजेट फॉर द इयर 26-27. प्लॅन ऑफ ऍक्शन प्रेझेंट करा. नाही बनवलेलं. आणि नसेल तर तसं सांगा की प्लॅन ऑफ ऍक्शन काही नाही. नाही बनवलेलं नाहीये. मग ठीक आहे, मग असं तरी बनवलेलं नाहीये सर. असं तरी डिस्कशन करा किंवा डिसिजन घ्या की कमिटीने पुढच्या मीटिंग मध्ये तो सादर करावा आणि ग्रुपमध्ये टाकावा. चालेल. याचा अर्थ पूर्ण महिनाभर किंवा नवीन वर्ष सुरू झाल्यापासून किंवा शोभा मॅडमनी रिझाईन केल्यापासून कमिटीने काही काम केलेलं नाही, असा आम्ही त्याचा अर्थ काढतो. ठीक आहे. एनी अदर मॅटर? चेअरमन साहेब, एनी अदर मॅटर? आपले सेक्रेटरी कंटिन्यू ठेवायचे आहेत आपल्याला. तर तो एक टॉपिक होता आता ऍक्च्युली. आपल्याला आपण नीता मॅडमला सांगितलं होतं की एजीएम पर्यंत तुम्ही ऍज अ सेक्रेटरी म्हणून थांबा. जर एजीएम मध्ये डिसिजन झाला तर ऍज अ कंटिन्यू तुम्ही तिथून पुढे करा. अदरवाईज जर कोणी दुसरा रेडी असेल तर त्याच्यासाठी आपण ते सीट आपण हे करूया. नीता मॅडमना विचारा की हे सगळे जे आता काय डिस्कशन झालं त्याच्यावरती ऍक्शन घेऊन सेक्रेटरीशिप पुढे चालू ठेवायची असेल त्यांना, किंवा त्यांना इच्छा असेल किंवा काम ते आहेत ना, मीटिंग मध्ये आहेत ना सर, आपण विचारू शकतो. मग त्यांना विचारा ना. नीता मॅडम. नीता मॅडम. हा सर बोला. हा, नाही आता सर बोलतात इथे की आता एजीएम पर्यंत आपण आपल्याला सांगितलं होतं ना की ऍज अ सेक्रेटरी सध्या पद आपलं खाली आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही थांबा ऍज अ सेक्रेटरी म्हणून. आणि त्याच्या पुढे जर डिसिजन काय होईल आपण तो नंतर आपण बघूया, असं आपल्याशी बोलणं झालं होतं. बरोबर ना? तर आता डिसिजन असा घ्यायचा आपल्याला की यापुढेही तुम्ही त्याच्यामध्ये म्हणजे कंटिन्यू असाल असं आम्हाला तरी वाटतंय. कंटिन्यू असावं. तुमचं काय मत आहे ते तुम्ही सांगावं. कंटिन्यू म्हणजे सर तुम्हाला जोपर्यंत सपोर्ट पाहिजे तोपर्यंत आहे मी. जर कोणी योग्य उमेदवार भेटला ना आपल्याला काम करणारा सेक्रेटरी पदासाठी, तर मग आपण काही नाही, मी बाजूला हटेन. आता आज कोण नाही ना अवेलेबल आपल्याला, नाहीतर आजच ठरवलं असतं. तसं कोण नजरेत आलं नाही. मग आता मी करेन सरांसाठी, म्हणजे संस्थेसाठी. मग आता 3-4 मुद्दे आहेत याच्या. एक म्हणजे तुमचे जे अकाउंटचे आहे त्याच्यामध्ये तिघांच्या सह्या पाहिजेत, पहिला मुद्दा. दुसरं म्हणजे ते व्हाउचर 5,000चं सगळ्यांना दाखवा. आणि तिसरं म्हणजे अकाउंट मध्ये चेंज करायचे. दिवाळी गेट टुगेदर वगैरे, दिवाळी पार्टी एक्सपेन्सच्या ऐवजी जे काय असेल ऍक्च्युअल काय खर्च झाला, काय प्रोग्राम होता, त्याचं हे टाका, हेडिंग टाका. आणि प्लॅन ऑफ ऍक्शन बनवायचं, त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्या. पुढच्या तुमच्या कमिटी मीटिंग मध्ये ते ठरवा प्लॅन ऑफ ऍक्शन पुढच्या वर्षाचं काय आहे, आणि मग ग्रुपमध्ये शेअर करा. तर आमचे कमिटी मेंबर आहेत ना सर, सगळे लांब लांब राहतात. कोण भेटणार नाही, काय कसं करणार आम्हाला समजत नाहीये. आम्ही प्रयत्न करतोय नवीन ह्याचं हे करायचं, कॅम्प करायचं, काय करायचं, पण आता सगळेच दूर दूर राहत आहेत.
आता राहण्याचा मठपती प्रश्नच सर येतो. तिथे आहेत, आम्ही इथे आहेत, एक नाशिकला आहे. कसं काय आम्ही हे करून ऑनलाईन करायचं ठरवा ना. आमचं? ऍक्च्युली आम्ही इथल्या इथे जवळचेच मुंबईतलेच कमिटी मेंबर आम्ही प्रयत्न करतोय की आपल्याला चांगलं अजून ग्रुप भेटण्यासाठी. तर तसं काय झालं ना तर नक्की प्लॅन ऑफ ऍक्शन करणार आम्ही. कारण कॅम्प वगैरे घ्यायचं तर आपल्याकडे तसं मेंबर आले पाहिजेत ना कॅम्प करायला. मग त्यासाठी हे ऍज अ सगळं- सेक्रेटरी, ऍज अ प्रेसिडेंट तुम्हाला प्रयत्न करावे लागतील. हम्म. I want to say one thing before my battery mobile goes down. आता APM ची इंडोनेशियामध्ये आहे, तर तिथे मीटिंग चालू होती 3 वाजता. So I was there and they were inquiring about the camp going on in India, in states. So I informed them that Vedantangal camp is going on, and we didn't have any other camps. So they were inquiring that people from Asian platform also can send volunteers. ओके. आता आणखीन काही एनी अदर मग नसेल तर मीटिंग संपवा. नाही ते नीता मॅडमचं ऑफिशियल हे करायचं इथे, कारण का त्यांना उद्या CWC याला ते शिल्बी ती जाऊ शकते मग, कारण ऍज अ CWC मेंबर म्हणून जाऊ शकते. आणि सिग्नेटरी पण चेंज करावा लागेल. हा जर डिसिजन फायनल असेल हा, तर तेच सांगतो, सिग्नेटरी चेंज करून तो ऑफिशियली ते करावं लागेल. आणि ती रिस्पॉन्सिबिलिटी त्यांनाच घ्यावी लागेल. हा, म्हणजे ती ऑफिशियली तिकडे आता CWC ला रिप्रेझेंट करेल ना मग. नाही, आपलं सिग्नेटरी जे आहे ते पण चेंज करावं लागेल ना. बँक सिग्नेटरी चेंज करावं बँक लागेल. सिग्नेटरी चेंज करायला लागतं. हे सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी ते घ्यायला तयार असतील तर मग ते त्यांचं नाव हे करा, फिक्स करा. नीता मॅडम, ही अॅन्युअल जनरल मीटिंग आहे, ह्याच्यामध्ये डिसिजन घ्यावा लागेल. तुम्हाला नंतर नाव चेंज करता येणार नाही सेक्रेटरीचं. हा, तेच सांगते, म्हणूनच म्हटलं मी ते चेंज केलं म्हणजे सगळ्या ऑफिशियल हे होऊन जातील सगळ्या. आणि एक्स ऑफिशियो शी विल बी ऑन द CWC ऑल्सो. मला म्हणायचं सांगायचं आहे. हॅलो, हा, मला एक म्हणायचं आहे की नीता राणे मॅडम आता सध्या व्हाईस चेअरमन आहेत, चेअरपर्सन आहेत, तर मग ते चेअरपर्सनची जागा रिकामी होणार, त्याबद्दल काय? अच्छा. हॅलो, अनम्यूट करा. समजलं तुझा. नीता मॅडम अनम्यूट करा. आलं का लक्षात आलं का काय ते मला म्हणायचं ते? तुला काय म्हणायचं लक्षात आलंय? नाही, नीतांनी अनम्यूट करून इम्पॉर्टंट ना, मोर इम्पॉर्टंट. हा, बोला. नीताजी बोला. हा, नाही, मला काय म्हणायचंय, सेक्रेटरीची जबाबदारी जास्ती आहे. जर सेक्रेटरीसाठी कोण योग्य पर्सन असेल ना तयार, तर मग तो पुढे त्यांना घेऊ द्या. म्हणजे पद, मला असं काय ते पद पाहिजे असंच नाही. आता व्हाईस प्रेसिडेंट तर आहे मी, तर मी मग तसं फील्ड नाही, वर्क तसं वरती नाही. जास्त आता काय माहितीये ना, सेक्रेटरीसाठी कोण अवेलेबल नाही, उपलब्ध नाहीये. त्यामुळे तुम्ही जर तुम्ही आणि ती जबाबदारी घेतलीये, तर मग ती जी जागा जी आहे ती खाली होणार ना, तर तिथे त्याचं काय असं माझा मुद्दा आहे माझा. बरोबर. व्हाईस चेअरपर्सन जे आहे की नाही, वैशाली कांबळे प्रेसिडेंट होणार. वैशाली कांबळेला तिथे हे करू शकतो, रिप्लेस करू शकतो तिथे. पण त्या नाही आहेत ना, वैशाली कांबळे मला कुठे येतात? नाही, इथे आता नाही आहे. कसबे सर, तुम्ही कमिटीच्या मीटिंग मध्ये तुम्ही स्वतः हे करू शकता ना, तुम्ही डिसाईड करू शकता. AGM मध्ये मीटिंग हे घ्यायचं ना. हा, तुम्ही आपल्याकडे सर असा पण एक प्रॉब्लेम आहे की आपल्या कमिटीच्या मीटिंगला जास्त लोक हजर नसतात. हजर नसतं, बरोबर. सांगून पण सुद्धा काही किती पण वेळा सांगा तरी सुद्धा काही लोक येत नाहीयेत. नाही, अगदी 4, 5, 6 लोकांमध्ये आपण मीटिंग करतो सगळी. हो, बरोबर. तर तो पण एक जरा थोडा इश्यू आहे, जरा थोडासा, तर त्याच्यावर पण लक्ष दिलं आपण तर सगळ्यांनी बरं होईल. आपल्या एजीएमला सुद्धा बघा, आपल्या एजीएमला 12 लोक आहेत. एक्सपेक्टेड खूप सारे लोक होते. मी सध्या फोन करून सुद्धा लोकांना सांगितलं होतं. याच्यावरती आपल्या ग्रुपवरती टाकलेच होते मेसेज, पण फोन करून पर्सनली पण बोललो होतो, पण तरी सुद्धा लोक नाही जॉईन झालेले. एजीएम आहे ना, कमिटी मेंबर मधले किती जॉईन झाले ते सुद्धा महत्वाचं आहे. त्याच्यामध्ये बरेचसे लोक जॉईन नाही झालेत ना. हा, मग तेच तर मी म्हणतोय ना. बरोबर.
दॅट इज द मेन इश्यू ना, ही त्याच्यावर अनास्था आहे आपण ना. काम करायला पाहिजे. ही अनास्था आहे ना सर, मग ती अनास्थाचं कसं काय आपण हे करायचं? त्याच्यावरच काम करावं लागेल कसबे सर, हे हम्म. खूप महत्वाचं आहे. नाही ते ओव्हरऑल सगळीकडेच तसं आहे, तुम्हाला त्याच्यावर थोडस काम करावं लागेल. ओके. पहिलं कमिटी मेंबरनाच ट्रेनिंग द्यावी लागणार आहे. येस त्यांच्या आपापसात थोड्या भेटी होणं गरजेचं आहे, समजलं ना? हो. त्याच्यानंतर पुढे आपण हे करू नाही पण शकतो. ते लांब लांब राहतात ना सर, जवळ असते तर मग ठीक हा. आहे, फोनवर आपण बोलतोच आहे. नाही इट्स ओके, फिजिकल नसलं तरी ऍटलीस्ट यू कॅन मीट ऑनलाईन तरी तुम्ही भेटू शकता आणि पुढे हे करू शकता ना. बोलू. मी मागे हॅलो. हॅलो हा हा बोल. मठपती सर बोला. हा बोलू. हा बोला. माझं एक सजेशन आहे सर, कमिटीमध्ये स्थानिकचे लोक जास्तीत जास्त घ्या सर. हॅलो. हा बोला, ऐकताय. सर स्थानिकचे लोक कमिटीमध्ये जास्तीत जास्त घ्या, जे म्हणजे भेटू शकतात, मीटिंग करू शकतात जास्तीत जास्त. त्या लोकांना ऍड करा सर तिथल्या. मला तसं वाटतं स्थानिक जे लोक आहेत ते भेटत नाही, बाहेरचे भेटू शकत असते, असंच झालेलं आहे. नाही अशी आवश्यकता नाही की तुम्ही दर आठवड्याला भेटायला पाहिजे, महिन्यातनं 2 महिन्यातनं एकदा भेटायला काही भेटला तरी चालेल. येस. आणि बाकीच्या ऑनलाईन तुम्ही कॉन्टॅक्ट मध्ये राहता. यू कॅन मीट ऍटलीस्ट एकमेकांना फोन करा, एकमेकांना फोन Stay in करून contact. ग्रुप मजबूत करा. हा तेच म्हणतो मी, नुसतं मेसेज करून डेव्हलप होत नाही, रॅपोज असतं ना एकमेकांमधले जे संबंध आहेत ना. मला असं वाटतं सर माहितीये का, की आपण काही लोकांना म्हणजे असं लोकांना जबरदस्तीनं उचलून बसवतो की चला हे तुम्ही घ्या म्हणून, आणि त्यांची इच्छा नसते की काय समजत नाहीये, असं पण काहीतरी मला वाटतं आहे. त्याच्यावर पण मला थोडस नाही ते सुद्धा जज करत त्याच्यावर सुद्धा काम करावं लागेल. आणि ज्यांना जबरदस्ती समजा बसवलं जरी असेल तरी त्यांना इंटरेस्ट निर्माण होतोय का बघावं लागेल ना. हो. नाही पण आता एवढं वर्ष इंटरेस्ट कोणी करत नाही, प्रॉब्लेम. सगळ्यात महत्वाचं आपण म्हणजे त्याच्यावर प्रयत्न करतो ऍक्टिव्हिटी असेल ना, काहीतरी ऍक्टिव्हिटी असेल तर लोक सिनियर एकत्र मंडळी येतात. ना कमिटीत यावं सर. हो सर सिनियर मंडळी ना कमिटीमध्ये यावं जास्तीत जास्त, चांगलं होतंय. काय म्हटलं? हॅलो. काय म्हणताय सर? सिनियर आता जे मीटिंग मध्ये आहोत त्या लोकांनी जास्तीत जास्त कमिटीत यावं सर. नाही सिनियर जे तुम्हाला इथे दिसत आहेत ना, ते फिजिकली दे कॅनॉट अटेंड बिकॉज यू हॅव सम हेल्थ प्रॉब्लेम्स, हे सगळं ते नाही अटेंड करू शकत. तुमची वय झाली. But they can guide you, they can help you as a guide. गाईडिंग झालं पण ऑनलाईन करू शकतात की सर. Yes, ऑनलाईन करू शकतात. online always we are there. पण Always. आम्ही गायडन्स किंवा ऍडवायझरी रोल मध्ये राहू शकतो सर. सर आम्ही सर एक सांगू का? तुम्ही नवीन सर एक लोकांनी सांगू. हॅलो. हा बोला. सर 2 वर्षात मी जे पाहिलंय तर सगळ्या मीटिंगला सिनियर लोकच हजर राहतात सर. हा बरोबर आहे. 90% सिनियर लोकच प्रेझेंट राहतात. म्हणून म्हणाला याचं त्यांचं कारण योगदान काय? आहे तर त्यांना तिथे घेतलं तर चांगलं होतंय. नाही याचा अर्थ असा आहे की सिनियर लोकांची इच्छा आहे की नवीन ग्रुपने आता रिज्युनिनेट करायला पाहिजे आणि एकमेकांना कॉन्टॅक्ट करून ते स्थानिक नसतील तरी चालतील, पण ऑनलाईन एकमेकांना फोन करणं आणि एकमेकांची कॉम्रेडरी ठेवणं हे खूप महत्वाचं आहे. आम्ही जे जुनं लोक आहेत सुनील आणि मी, आम्ही दररोज कॉन्टॅक्ट मध्ये असतो. तुम्हाला माहिती आहे का? सुनील बरोबर मी सुद्धा बऱ्याच वेळा कॉन्टॅक्ट मध्ये असतो. श्रीकांत रामराय, विवेक सर बोला. हा श्रीकांत रामराय यांच्या बरोबर मी एक महिन्यातून एकदा तरी कॉन्टॅक्ट मध्ये असतो. किशोर आहे. सुनील बरोबर तो बँकॉकला राहतो तरी पण आम्ही आता डिस्टन्स तुम्ही म्हणता ना की स्थानिक वगैरे असं काही नाहीये. काही बुकलेट जे आता बनवलं फॉर एक्झाम्पल त्यासाठी सुनीलने काही खूप मेहनत घेतली. आम्ही दररोज म्हणजे मिनिटाला कॉन्टॅक्ट मध्ये होतो आणि मध्ये ऑनलाईन सेशन मिनिटाला मध्ये ऑनलाईन सेशन ज्यावेळी काम करणं ह्याचा हे जर उद्दिष्ट समोर असेल. आता मी कमिटीमध्ये नाही पण मला ते बुकलेट बनवायची इच्छा झाली, मी बनवलं. त्यामुळे इनिशिएटिव्ह घेऊन काम करायला लागेल. तर हे काम ऍक्च्युली प्रेसिडेंट राजेंद्र कसबे, सेक्रेटरी नीता राणे आणि ट्रेझरर या 3 ऑफिस बेअरचं महत्वाचं काम आहे. आणि बाकी वर्क कॅम्प करणं किंवा रविवारची आपलं संडेचं हे असतं ना शाळेमध्ये
वीकेंड कॅम्प असतो, ते वर्क लीडर कोण आहे? वर्क लीडर मला माहिती आहे का वर्क लीडर कोण आहे? मीच आहे सर वर्क लीडर. हा, मग त्यांचं दयानंद. काम आहे. त्यांचं काम हो आहे सर. प्रत्येकाने म्हणजे हे कॅम्प्स घेणे. हो सर. हो. ठीक आहे. मी मागे एक सजेशन दिलं हो सर. होतं. हो. दादर ब्लाइंड स्कूलला आपल्या काही मुली जातात तिकडे. अर्थात तिथे पुरुषांना त्यांनी अलाव नाही केलं, त्यामुळे पुरुष मेंबर तिथे जाऊ शकत नाही. त्यांना तसं असेल तर कमिटीमध्ये घ्या ना. दादरलाच नाही, तसं असेल तर दादरला जवळपास कुठेतरी एखादी संस्था किंवा काही असेल आणि तिकडे जर असं प्रोजेक्ट असेल की तिकडे पुरुष मंडळी सुद्धा जाऊ शकत असतील, तर निदान महिन्यातनं 2 महिन्यातनं एकदा सगळेजण एकत्र भेटू शकतील जवळपास. त्या ज्या तर मुली त्या आहेत दिवसाला त्यांना कमिटीवरती घ्या, त्या ऍक्टिव्ह असतात ना, दर रविवारी ते भेटतात ना तिकडे. बरोबर. त्यांना कमिटीवरती घ्या ना, खाली कमिटी मेंबर वगैरे घेऊ शकतो त्यांना. ते त्यांना सम्राट, सुरुवात बोलायचं करायची. असेल तर म्यूट कर. मी बोलतोय. हॅलो. रामराय बरोबर कोणतरी बसलाय, कोण आहे? शरद आहे तो. शरद सिंग. शरद सिंग. अच्छा. माझं सजेशन आहे की दयानंद मठपती यांना व्हाईस चेअरमन करावं, त्यांची इच्छा असली. हा, कारण ती आता पोस्ट रिकामी आहे ना. बरोबर. मठपती सर, पण ते वर्क लीडर आहेत म्हणतात ना. वर्क सर लीडर पण मी वर्क लीडर आहे. मी आता थोडं सर जर आता उपक्रमाचं बघतो सर. मी आता तेच करतो, व्हाईस चेअरमन दुसऱ्यांना करा. ठीक आहे, मग आता व्हाईस प्रेसिडेंट कोण आहे मग? ती होती तरी नेत्याला स्विच ओव्हर केलं ना आपण सेक्रेटरीसाठी. पोस्ट इज वॅकंट. सो टिल द कॅन्डिडेट आपला कुठचा कोण दुसरा वैशाली मॅडम आहेत आता, आहेत मला वाटतं. नाहीत ग्रुपवरती आता सध्या नाहीत. कांबळे. सर आहे मी. सर मी आहे. वैशाली आहे ना इथे घर आहे. शी देअर. त्यांना विचारा ना की व्हाईस प्रेसिडेंट होता का म्हणून. हा, वैशाली मॅडम सांगा तुमचं मत काय? नाही सर, मी दादरची ऍक्टिव्हिटी पूर्ण करेन, पण मला कुठलंही पद नकोय. ते दादरच्या त्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये जे लोक सहभागी आहेत ते कमिटीमध्ये येतील का आपल्या? असं काय जरा थोडंसं काहीतरी करू. हा, बरोबर. तर दादरच्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये ज्या मुली येत आहेत ना, त्या कशा त्या काही काळापुरत्या असणार आहेत, तर आपण त्यांना ऍज अ मेंबर म्हणून घेऊ शकतो. आणि मग नंतर पुढे मग बघूया ना, जर ते मेंबर म्हणून थांबल्या तर आपण त्यांना नंतर कमिटीमध्ये घेऊ शकतो. मेंबर म्हणून घेऊ आपण. आता तिथल्या त्या एक मॅडम आहेत, त्या बोलल्यात आपल्याला की ह्या वर्षी कॉलेजच्या मुली देणार आहेत. मला नाव नाही आठवत आहे पटकन त्यांचं. तर त्या ह्या वर्षी आपल्याला ऍक्टिव्हिटीसाठी मुली देणार आहेत कॉलेजच्या. एक्झॅक्टली बरोबर. वैशाली बरोबर. वैशाली मॅडम. परमनंटली ते गौरी वैशाली मॅडम. गौरी काय तिचं नाव आडनाव? पताडे. हा, ती गौरी पताडे मला वाटतं कंटिन्यू असते ना वैशाली. हो, गौरीला आपण कमिटीमध्ये घेऊ शकतो. आणि हळूहळू म्हणजे आपण त्यांना हे करूया असं, म्हणजे एक इंटरेस्ट डेव्हलप थोडं तर बरं होईल ना. बरोबर. आणि ती करते कंटिन्यू. गौरीला वर्क लीडर करून मठपती सरांना व्हाईस प्रेसिडेंट करा मग, असं मला वाटतं. दॅट कॅन बी डन. ठीक आहे. वैशाली बरोबर ना? हा डिसिजन आपल्याला एजीएम मध्ये आता घ्यावा लागेल. त्यांची पण गौरी हजर नाहीये ना. गौरी वैशाली वैशाली हे करू शकते का? तिच्याबद्दल हे करू शकते का? वैशाली गौरी बद्दल तू हे करू शकते का? म्हणजे आपण तिला वर्क लीडर बनवलं, कारण शी इज ऍक्टिव्ह आणि ती वैशाली मॅडम आहे. पण कसं सर, कॉलेज स्टुडंट आहे ना, तर ती फक्त एक ऍक्टिव्हिटी करू शकते आपल्या बरोबर, दादरची जी आहे ती. मग आता वर्क लीडर म्हटलं तर आपल्याला बाकी सर्व ऍक्टिव्हिटी मध्ये पार्टिसिपेट करणं पण आवश्यक आहे. हा, मग ती तर घेईल जसं interest. आता मत आहे. शरदला काहीतरी बोलायचे. एका प्रोजेक्ट मध्ये ती ऍक्टिव्ह आहे, मला बोलायचं. कामं पण करेल. वर्क लीडर नेमायचा आहे तो आपण सर्वांनी निर्णय घ्यावा की कार्यकारिणीला तो अधिकार द्यावा म्हणून. हा, ठीक आहे सर. आज सगळे उपस्थित नाहीये, तर उपस्थित नाही म्हणून तो निर्णय होत नाहीये. आपणच कार्यकारी आज निर्णय घ्यावा की कार्यकारी. I support this view. Let managing committee reshuffle in between them and the rights be given by AGM to them.
नाही मेन पोस्ट ज्या असतात ना, कमिटी मेंबर वगैरे ठीक आहे, पण मेन पोस्ट आहेत ना त्या एजीएम मध्ये ठरवलेलं बरं. आता वर्क लीडर करायचा नाही, त्या उपस्थितच 12 आहेत, त्यामुळे काय होतंय की तो निर्णय होत नाहीये. त्यांना फोन Exactly. करा, म्हणून कार्यकारिणीला अधिकार द्यावा म्हणून. त्यांना Within फोन the करा, managing committee. त्यांना गौरीला अधिकार फोन एक करा. सर एक सर येऊ एक शकतं, सर सगळीकडे माझं एक मत चालतं. आहे. रामराय सर हा, रामराय बोला सर बोला. रामराय सर बोलू काय? AGM माझं can मत give असं rights to वैशाली managing मॅडमला, committee वर्क to लीडर decide करा. themselves the vice Sir. chairman within the एजीएम ला committee. कळलं पाहिजे वर्क लीडर कोण आहे. मॅनेजिंग कमिटीला कसा अधिकार देणार तो? चेअरमन झाला ते. मेन पोस्ट आहे ना ती. महापौर व्हाईस चेअरमन झाला का व्हाईस चेअरमन? नाही आता वर्क लीडर मठपती सर आहे, त्यांना व्हाईस चेअरमन करा असं माझं म्हणणं आहे. आणि गौरीला आता फोन करा ना, 10 सेकंदाचं काम आहे ते. वैशाली can take the- नाही व्हॉट आहे ती गौरीला आपण कोऑप करू शकतो. हॅलो, गौरीला मॅनेजिंग कमिटी कॅन गेट कोऑप, तो काही इश्यू नाही. तर ते रेग्युलर प्रोसेस मध्ये होतं. मॅनेजिंग कमिटीला व्हाईस चेअरमन हवाय, तो मॅनेजिंग कमिटीने विदिन द कमिटी आफ्टर गेटिंग गौरी गौरी गेट कोऑप विदिन द कमिटी कॅन डिसाइड. हा मुद्दा कळला नाही तुला रामराय. माझं म्हणणं आहे की ती मेन पोस्ट आहे. आता ट्रेझरर कमिटी ठरू शकते का? ट्रेझरर कोण आहे? कमिटी तसंच तर ठरवतो. नाही तसंच ठरवतो. एजीएम मध्ये काही अधिकार एजीएम चे असतात. लेट मी एक्सप्लेन. तसंच ठरवतो वेन द एजीएम हॅज इलेक्शन ऑन अजेंडा. आता हा इलेक्शनसाठी एजीएम नाही, सो एजीएम कॅन एम्पॉवर मॅनेजिंग कमिटी टू डिसाइड देमसेल्स. सगळीकडे होतं असं होतं. आणि गौरी पातळीला मॅनेजिंग कमिटी कोऑप करून घेऊ शकते. त्यासाठी कुठे स्पेशल जनरल बॉडीची मीटिंग आपण त्यांना ऑथॉरिटी या मीटिंग मध्ये देऊ शकतो. आपण काय इलेक्शन कंडक्ट करत नाहीये ना आपण. नाही, निवडणुका- it is not करायला निवडणुका प्रॉब्लेम आहे का? गौरीला फोन करायला प्रॉब्लेम आहे का? 10 सेकंदाचं काम आहे. काहीच नाहीये. मला नंबर द्या, मी पण फोन तसं करतो. नाही झालं, नाही लागला फोन तर करा. वैशाली आहे ना इथे. वैशाली तर विवेकला पण नंबर दे. वैशाली मॅडमला घ्या. विवेक सर श्रीकांत सर वैशाली मॅडमला वर्क लीडर करा. पुढचं आपण ठरवू. तयार नाही म्हणाले ना. परत जरा सगळ्यांनी आग्रह करा सिनियर लोकांनी, कारण ते नेहमीच सक्रिय असतात सगळ्या कामामध्ये, ऍक्टिव्ह आहेत, ते करू शकतात सगळं. वैशाली हो, मॅडम मलाही नंतर गौरी मॅडम नाही म्हणाले. तर आग्रहाचा प्रश्न नाही. आपण नवीन जे उमेदवार आहेत ना त्यांना पण थोडं चान्स देऊया. मी कामं तर करणार, त्यात शंका नाहीये. फक्त पद नको अडकायला होतं, कारण बाकीच्या पण बऱ्याच जबाबदाऱ्या आहेत. तर नवीन सदस्य आपण सुचवलंय गौरीला. मी आता कॉल केला तिला, पण तिने उचललं नाही. काही कामात असेल किंवा आज रविवार आहे, आराम करत असेल. तर मी एकदा गौरीशी बोलून बघते आणि मग तसं कळवते. जर ती नाही बोलली तर मग तुम्ही माझं नाव डिक्लेअर करा. एकदा नवीन मुलीला पण चान्स मॅडम देऊया. पद त्याच्यामुळे द्यायचंय की पद त्याच्यामुळे द्यायचंय, जबाबदारी नक्की करायची आहे म्हणूनच पद द्यायचंय. तुम्ही करता ती घेतल्यानंतर आणखी जबाबदारी करता याच्यासाठी पद आता द्यायचं. वैशाली मॅडमनी जे काय बोलल्या ना ते मला आवडलं. मी असं सांगितलं. आणि आता माझा एकंदरीत अंडरस्टँडिंग असं आहे की नीता राणे विल बी द सेक्रेटरी and the vacant post of vice president will be filled up by मठपती सर. आणि वर्क लीडर जे आहे, मठपती आता वर्क लीडर ती पोस्ट आता रिकामी होईल ना. ते मठपती सर जर व्हाईस प्रेसिडेंट झाले तर ती वर्क लीडर जी पोस्ट आहे ना ती त्यांनी आताच म्हणाले वैशाली मॅडम की मी गौरीला सांगते, गौरीने जर नाही म्हटलं तर मी होईन असं त्या म्हणाल्या. येस. तर आपण ते हे रेकॉर्ड झालेलं आहे ना, त्याचा रेकॉर्ड नोंद घ्यावी की हे असं असं. आय अप्रिशिएट वैशाली मॅडम. सर बरोबर पकडले. Yes, sir. I support. Yes. ओके ठीक आहे. नाही, आणखी एक महत्वाचा मुद्दा मला बोलायचा आहे. लास्ट इयर वी हॅव डिसाइडेड टू गिव्ह कन्व्हेन्स टू द व्हॉलंटियर्स अटेंडिंग द अदर ब्लाइंड्स, कमला मेहता ब्लाइंड्स. हो. ओके. Somehow it is not started. त्याच्याविषयी आपण डिस्कस करायचंय. आपल्याला एनएस पण थोडे फंड्स देणार होते. एनएसएस आपल्याला देते 5,000 रुपये वर्षाला.
त्याचा युटिलायझेशन यांनी करायला पाहिजे असं. प्लस आपण आपल्याकडचे पण देऊ हा येस आणि त्याच्या काहीतरी मोडॅलिटीज या एजीएम मध्ये सँक्शन करून घ्यावा असं मी प्रपोज करतो. हा मग ते आता वैशाली मॅडम बोला. वैशाली मॅडम बोला. रिक्वायरमेंट वैशाली मॅडम सांगा, तुम्ही तिथे असता म्हणून. काय बोला. ठीक आहे, आता बोलणार नाही कदाचित, नंतर बोलला तरी चालते किंवा त्यांनी त्यांच्याकडे गेल्या वर्षीचा अनुभव आहे. नाही इट इज मॅटर ऑफ बोलू दे त्यांना. मॉनिटरी आहे ना, मॉनिटरी सँक्शन्स आहे. एजीएम सँक्शन आपण बजेट 5,000चा आहे ना आणि NS ने दिलाय ना. लेटर आपण मागच्या वेळी गौरीला सुद्धा जो बजेट आपला ठरलेला तो गौरीला आपण दिला आणि त्याच्या आधी वर्षाताई ज्या कमला मेहता स्कूल मधल्या आहेत तर त्यांनी पण आपल्याला 2-3 महिने प्रत्येक व्हॉलंटिअरला 2,000 रुपये असं दिले होते. मग परत ते काही कंटिन्यू झालं नाही. आता माझा स्वतःचा विषय घ्याल तर मी मला नको आहेत पैसे, पण त्या मुली ज्या कॉलेज वर्क करून येत आहेत ना तर आपण त्यांचा प्रवास भत्ता आपण नक्की देऊ. हो असं हा, आणि जे कंटिन्यू करतील त्या, म्हणजे असं नको की महिन्यातून एकदाच येत आहेत आणि मग परत प्रवास भत्ता मागतायत, तर तसं नकोय आपल्याला. कंटिन्यू जे करतील त्यांना आपण नक्की देऊ. हो पण त्याच्यामध्ये तुमचं एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर काय आहे, अंदाज काय नाही काढा तुम्ही आता तर एकदम आता सांगा असं नाही, पण रामराय म्हणतो त्याप्रमाणे काहीतरी इथे सँक्शन करून ठेवावं लागेल. हा माझं असं म्हणणं की 5,000 NS चे आणि 5,000 आपल्या ग्रुपचे, असं करून 10,000चा एक मॅक्सिमम बजेट ठेवा आणि मग वैशाली मॅडम ठरवतील ते कसं अलोकेट करायचं. माझं म्हणणं असं आहे की 10,000 इज व्हेरी इनसफिशियंट. सो व्हॉट आय वॉज कन्सिडरिंग की 4 व्हॉलंटियर्स पर मंथ 500, so it will be 24,000. So make it 20,000. आता त्या मॉडॅलिटीज कशा ठरवायच्या तो पूर्ण अधिकार तर वैशाली मॅडमना द्या, या हाऊसने द्यावा, अधिकार. हे माझं म्हणणं आहे की वैशाली मॅडमना हे पूर्ण अधिकार द्या आणि एक अमाऊंट ठरवा. सो इट शुड बी ऍटलीस्ट 15,000 to 20,000. ठीक आहे. काय कार्यक्रम ठरवला असताना जर आता तर आपल्याला नक्की बजेटिंग करता आलं असतं. हा, आणि कॅम्प विषयी काहीतरी बोललं पाहिजे. नाही पण तिला आता एक फिक्स सांगून द्या की 15,000 आपण एक सँक्शन करूया. 5,000 होते आणि 10,000 आपण टाकू ग्रुप मधून, असं काहीतरी करता येईल. ठीक आहे. असं तू सजेस्ट करतोय का? हा सजेस्ट करतोय, म्हणजे 5,000 वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम NS, नो? You propose, I support it. Okay. Okay. NS cannot give us more. Avinash, are you there? No, there is no restriction, but budgeted it at 5,000. But I think if you send us a project proposal, we can anyways, NC is going to meet in the next couple of months. No, sir, you have already given us 5,000 sanction. That is what he is telling. For additional. Otherwise group will manage it. Fine. No. What I'm saying is, let us not restrict the activities only to 5,000 of whatever. I absolutely agree with you, sir. मग एक काम करा, नवीन कमिटी जे आहे, आता कमिटीचे नवीन जे मेंबर्स आहेत त्याने वैशाली मॅडम ऍज अ वर्क लीडर, सेक्रेटरी नीता राणे आणि प्रेसिडेंट या लोकांनी एक ठरवा की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा आणि तो NS ला आपण पाठवू शकतो. NC मध्ये प्रेझेंट करू शकतो ना आपण. हा Yes. Okay, so what should be the wordings? नाही ते आपण करू. हॅलो. ओके. आणखीन एक पॉइंट की या वर्षी आपल्याला एक कॅम्प घ्यायचा आहे, तर एजीएम मध्ये काही चर्चा करता येईल का? नाही, काही प्रपोजल आहेत तर आपण डिस्कस करू शकतो. कॅम्पचं काय गेल्या वर्षी सुद्धा घेतला, सक्सेसफुल नाही झाला. आता सेकंड थिंग, आता सुद्धा वेदांतकलचा कॅम्प आहे. वी कुडंट सेंड सिंगल व्हॉलंटियर टू कॅम्प. मास्टर ग्रुप मध्ये एक कोण जाऊ शकलं नाही ना, तर नुसतं प्लॅन करून काय उपयोग. लास्ट टाइमचा कॅम्प सुद्धा याच्यामुळेच कॅन्सल झालेला आहे. Nobody volunteers were not there. He still proposal असतील तर we can put it here. Intention to think about the proposals आणि discussion. मला माहिती आहे इथे काय कॅम्पचं होणार नाही पाहिजे. आता प्रपोजल नसेल तर नवीन कमिटी जे अजेंडा बनवणार, प्लॅन ऑफ ऍक्शन बनवणार, त्याच्यामध्ये पहिल्या मीटिंग मध्ये त्यांनी तो मुद्दा घ्यावा. सुनील काय म्हणतोय बोलू? सुनील, मी असं म्हणत होतो मगाशी असा मुद्दा निघाला की व्हॉलंटियर्स कोण येत नाहीयेत कॅम्पला, म्हणजे ऍक्टिव्हिटीजला वगैरे, आणि त्यामुळे ग्रुपमध्ये मिटिंगला पण लोक येत नाहीत. तर मला असं म्हणायचं होतं की प्रत्येक जे कोण आहेत आता मेंबर्स वगैरे आहेत
त्यातल्या प्रत्येकाला कोणाला तरी एक तरी कॅम्प अटेंड केला पाहिजे त्यांनी. कारण एससीआय आता आम्ही जे आहोत जुने व्हॉलेंटियर, तुम्ही म्हणता सिनियर सिटीजन ते आम्ही आहोत त्याचं कारण आम्ही एससीआयचे वर्क कॅम्प अटेंड केले आणि त्याने आम्ही प्रभारित झालो, प्रेरित झालो आणि त्यामुळे आम्ही अजूनही आमचे केस पिकले, दात पडले तरी आम्ही अजून येतोय. तर माझं म्हणणं की आता तुम्ही जे नवीन लोक आहात त्यांच्यापैकी आणि जे आता मीटिंगमध्ये नाही आहेत पण जे मेंबर्स आहेत त्यांना सुद्धा असं एक हे करा की ते निदान 10 दिवसाचा कॅम्प, इंटरनॅशनल कॅम्प ते अटेंड करतील, इंटरनॅशनल किंवा रिजनल. त्याचा अर्थ त्यांना एक्सपोजर मिळेल, एससीआय म्हणजे काय हे कळेल आणि मग त्यांना स्वतःहून आतून वाटेल की आपण एससीआय काही करावं पाहिजे. आता असं होतं, मगाशी राजेंद्र कसं चांगला पॉईंट म्हटलं की सगळ्यांवर जबरदस्ती केल्यासारखं त्यांना बसवलं जातं, तू हे कर, तू हे कर. ते होणार नाही. म्हणून ह्याच्यावर तुम्ही जास्त लक्ष द्या की वर्क कॅम्प आणि वर्क कॅम्प मध्ये पूर्ण दिवस, असं नाही 2 दिवस गेले, पूर्ण दिवस 10 दिवस सगळ्या इतर व्हॉलेंटियर राहून काम करून त्याचा अनुभव घ्या आणि मग तुम्हाला समजेल एससीआय म्हणजे काय. थोडक्यात काय एससीआय समजायची असेल तर यू मस्ट पार्टिसिपेट इन द कॅम्प. येस, दॅट्स व्हॉट आय फील पर्सनली. तर मी यावर एक बोलू का सर? हा बोल. सर सॉरी, पण कसं होतं ना सर, 10 दिवस कसे अटेंड करायचे? कारण आता समजा मला जर अटेंड करायचंय म्हटलं तर माझी मुलं आहेत घरामध्ये, आहे ना, सासू आहे आणि प्लस घर सोडलं की परत मग आपली कामाची जबाबदारी पण आहे ना, जिथे आपण कामाला जातो. तर 10 दिवस सुट्ट्या मिळणं तर खूप अशक्य आहे. तर तो खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे की आम्ही 10 दिवस सुट्ट्या घेऊ 2 दिवस नाही घेऊ शकत सर. तर 10 दिवस कसं घेणार? असं आहे. पण एससीआय कॅम्प आहे ना, तो तुम्हाला 2-3 दिवसांनी नाही समजत. एससीआय समजणार तुम्हाला 10 पूर्ण कॅम्प अटेंड करायला पाहिजे. बरोबर. किंवा ज्यांचे तरुण जे कोण आहेत त्यांना तरी पाठवा ना, ज्यांचं अजून म्हणजे जास्त रिस्पॉन्सिबिलिटी नाही आहेत पण त्यांना वेळ आहे आणि त्यांना एससीआय महाराष्ट्र पण स्पॉन्सर करू शकेल थोड्या प्रमाणात जर त्यांच्याकडे म्हणजे खरोखरच परिस्थिती बिकट असेल. फायनान्शियल इश्यू असेल तर तो होतकरू व्हॉलेंटियर्स आपण बघितले पाहिजे. तर उदाहरणार्थ वेदांतंगल कॅम्पची चांगली अपॉर्च्युनिटी आपण छान अपॉर्च्युनिटी होती. नीरव जाऊन आला 1-2 कॅम्पला आणि त्याला तो खूप हे झाला होता, पण नंतर मग ते आता माहित नाही, तो कदाचित बिझी असेल किंवा त्याचं दुसरे काही असतील एंगेजमेंट्स. मीटिंगला यावं. दादरच्या प्रोजेक्ट मध्ये आहेत ना मुली ज्या आहेत, त्या कॉलेज स्टुडंट असतील तर त्यांना सुट्ट्या वगैरे असतात मध्ये. हो, इव्हन शेअरवनीच्या ग्रुपमध्ये पण आहेत, पण त्यांच्यातलं कोण जाऊ शकत असेल तरी खूप कमी. तर ज्या कॉलेजच्या मुली वगैरे आपण बोलतो ना कॅम्पसाठी, तर त्यांना मग काय ते सर्टिफिकेशन हवं असतं की आम्ही कॅम्प अटेंड केला म्हणून, मग त्याच्याबद्दल काय? ते देऊ शकतो ना, मला देऊ शकतो. सर्टिफिकेट देण्याची आपली पद्धत नाहीये, मला नाही वाटत ते त्यांना रिक्वायर्ड असेल. त्याला रिक्वायरमेंट असेल सुनील ना, ती काळाची गरज आहे, द्यावं लागेल. म्हणजे कमिटी ठरू शकते किंवा इव्हन अविनाश काही त्याच्यावर देऊ शकतो. अविनाश, what is your Sorry, sir. Can you come again? No, the point was some of the volunteers who are coming as college students are coming as volunteers. They say that if they join the camp, they need a certificate that they joined the camp. But is it allowed in SCI? Yes. We are certificates. ठीक आहे, गुड. वैशाली मॅडम, याची नोंद घ्या की नॅशनल सेक्रेटरी पण द्यायला तयार आहे सर्टिफिकेट. प्रवासासाठी जो सपोर्ट केला जाईल ग्रुप मधून किंवा याच्यामधून. ओके, वैशाली बोल, तू बोलत होतीस. हा सर, म्हणजे मला असं बोलायचं होतं की समजा आपण दिवाळीच्या आसपास आपण एखादा कॅम्प ठेवणार आहोत, ठीक आहे, तर त्या कॅम्पची पूर्वतयारी आपल्याला आत्तापासून करायला लागेल. आणि तर त्याचं समजा आपण जर कॉलेजमध्ये जाऊन आपल्या एससीआय थ्रू एक लेटर दिलं त्यांना आणि तुमच्या कॉलेजमधून समजा आम्हाला 2 विद्यार्थी द्या किंवा 5 विद्यार्थी द्या ज्यांना आम्ही घेऊन जाऊ शकतो, अशी मागणी आपण करू शकतो का कॉलेज? व्हेरी गुड. हो, चालेल. तुम्ही तुमच्या सहीने द्या वर्क लीडर म्हणून, काय हरकत नाही. ठीक आहे. आणखी एक विचारायचं होतं.
देविंदर चोप्रांचं नाव घेतलं ना, त्यांना असंच कॉलेजमध्येच लोक येऊन त्यांना सांगितलेलं ना SCI बद्दल, आणि मग ते गेले होते. विकेंड ऍक्टिव्हिटी झाली आणि मग कॅम्पला, आणि मग ते एवढे प्रेरित झाले की त्यांनी आपलं म्हणजे गव्हर्नमेंट जॉब घेण्याचं सोडून घरच्यांची ह्याच्या पर्वा न करता ते पूर्णपणे SCI मध्ये जॉईन झाले. पण युरोपला सर नॉर्मली असंच होतं, कॉलेजमध्ये अशी ऍडव्हर्टाईज वगैरे लागते आणि त्याच्यानंतर मुलं येतात ते. हो ना. हा, युरोपमध्ये असंच असतं. असंच असतं. अच्छा, रामराय काहीतरी म्हणतोय. नाही, वैशाली मॅडम, 14 जुलैच्या कार्यक्रमाविषयी काही सांगाल? तर मला नाही, आयडिया नाहीये. 14 जुलैच्या कार्यक्रमाचं काहीच माहित नाही. आणि यावेळी ते आपण गेल्या वर्षी सपोर्ट केलं तर नितीनने अर्थात ते हे आणलं होतं, तसं यावर्षी कोणी काही लिडिंग नाही घेतलंय की त्या मुलांना जे कोणी चांगले मार्क्स मिळेल त्यांना सपोर्ट करण्याच्या बाबतीत. कारण ते गेल्या वर्षी जे काही डोनर होते ते विचारत होते, म्हणून म्हटलं. मी ग्रुपमध्ये मेसेज टाकलेला, पण त्यावरती असं आलं की ती नितीन सरांची पर्सनल ऍक्टिव्हिटी होती, SCI ची ऍक्टिव्हिटी नव्हती. आणि त्यानंतर उषाताईंबरोबर पण बोलणं झालं होतं की त्या बोलल्या की मी जे मागचे डोनर आहेत त्यांच्याशी बोलून सांगते म्हणून. त्यामुळे मी वर्षाताईंबरोबर काहीच बोलले नाही ह्या बाबतीत, कारण मग आपल्याकडून जर झालं नाही तर मग बोलून ते फसल्यासारखं होईल. बरोबर, मग ठोस जर काय नव्हतं. आहेत आपल्याकडे डोनर तर तसं मग वर्षाताईंशी बोलणं सोपं जाईल. मुलांची, ज्या मुली पास झाल्यात त्यांची टक्केवारी सकट लिस्ट मी पाठवली ग्रुपमध्ये. हो, तू पाठवली होती लिस्ट, बरोबर आहे. हो. आणि आज कसं, आज जायचं होतं दादरला, मिनिमम आज देता पहिला येईल दिवस होता. काहीतरी ऍक्टिव्हिटी बदल. हॅलो. अरे मिनिमम काहीतरी दरवर्षी आपण करतो तो मिनिमम ऍटलीस्ट देता येईल ना, दरवर्षीची ऍक्टिव्हिटी आहे. अजून थोडे दिवस आहेत ना, फंड रेज करता येतो, विचार करू शकतो वैशाली. काहीतरी मिनिमम देऊ शकतो का असं. पण जोपर्यंत आपल्याकडे अमाऊंट जमा होत नाही किंवा डोनर येत नाही तोपर्यंत वर्षाताईंशी बोलण्यात अर्थ नाही, असं माझं मत आहे. विद्यार्थी किती आहेत विद्यार्थी? 8 का 9 आहेत, लिस्ट आहे आपल्याकडे. 8 का 9 विद्यार्थी आहेत. आपण देऊ ना, पाठवते परत. मी 10,000 रुपये देतो, आणखी कोण देणारे असेल तर बघा, माहिती त्याप्रमाणे अमाऊंट देता येईल आपल्याला. वैशाली आत्ताच डिक्लेअर झाले 10,000 रुपये, अजून मिळतील आपल्याला, फक्त ग्रुपवर थोडस हे करा. पुन्हा ऐका ना, पण मी आता रामरायकडे 10,000 रुपये देऊन ठेवतो, आणखी ऍडिशनल गोळा करा तुम्ही कोणी. ठीक आहे, गुड. थँक्यू व्हेरी गुड. गुड शरद. बरं, मी सेकंडली, this activity should it be routed through SCI or not? SCI थ्रूच करा ना. हा, आता ठीक आहे, कारण ती मोठी अमाऊंट होती ना आधीची. नितीनने जी पण कंटिन्युटी राहणार का? गेल्या वर्षीची लाखाच्या वर होती, आता निदान काहीतरी द्यायला पाहिजे ना आपण दरवर्षी. पण समजा सुनील, कंटिन्युटी, इफ इट इज नॉट कंटिन्यूड, व्हॉट्स द हार्म इन इट? नाही, नथिंग हार्म इन इट. हा, म्हणजे फक्त SCIच्या थ्रू, म्हणजे या वर्षी तरी करूया ना. संस्थेच्या थ्रू होते म्हणून. नाही, इट इज नॉट मॅन्डेटरी, दरवर्षी व्हायलाच पाहिजे असं. आणि जेवढं बजेट, जेवढं जमा होईल ना तेवढंच द्या, तेवढंच द्यायचं. आणि त्याच्यामध्ये द्यायचे, जेवढे जमा होतील तेवढे द्यायचे. हा, वस्तू द्या पाहिजे तर, म्हणजे अमाऊंट देण्याच्या ऐवजी. मी तिथे काम केलंय ना विवेक, तिथे त्या मुलींना 10वी नंतर आहे ना पैशाचीच गरज जास्त लागते. अच्छा. तो हॉटेल बिटेल हे सगळं फिरणं असतं ना, वस्तूपेक्षा पैशाचीच गरज त्यांना जास्त होती. अच्छा. ठीक आहे, मग हे कमिटीने प्लॅन ऑफ ऍक्शन मध्ये इन्क्लूड. सर 14 मुली आहेत एकूण. 14. ओके, 14 मुली आहेत. आता 10,000 देतो, आणखी 4,000 होतील का गोळा बघा. Yes, I also will try because one of my friend last year he 5,000 दिले, he asked me, 15,000 त्याने विचारलं होतं मला, तर मी त्याला कॉन्टॅक्ट करतो मी. ठीक आहे, जेवढे जमा होतील तेवढे आपण जास्त देऊ शकतो. देऊन मिनिमम तर 1,000 रुपये सगळेच देतात. आम्ही आता रामराय बोला, मी 5,000 रुपये, म्हणजे 10-15,000 रुपये इथेच गोळा झाले. हा, म्हणजे 1,000 रुपये पर हेड तर झालेच ऑलरेडी. हो, येस. ओके, ठीक आहे. पुढचा आता मुद्दा काय नसेल तर मग आपण क्लोज डाऊन करू. माझ्याकडे एक मुद्दा आहे फक्त हे की सिंधुदुर्ग युनिटचं जे आहे अजूनपर्यंत नितीन बघत होता, कारण त्याने बऱ्यापैकी ऍक्टिव्हिटी तिकडे केल्या होत्या, तर त्याच्यामध्ये अजून कशी कंटिन्युटी करता येईल ती बघायला हरकत नाही. नितीनची जी मुलगी आहे तिच्याशी बोलून कमिटीने मला वाटतं ते
जरा पुढे हे करावं असं मला वाटतंय, कारण तो हो. एक तो नितीन हँडल करत होता आणि दरवर्षी 2-3 प्रोग्राम तरी व्यवस्थित होत होते तिकडे. आणि संदीपशी कॉन्टॅक्ट मध्ये राहून आपण अजूनही तिथे ऍक्टिव्हिटी थोड्याशा वाढवू शकतो. हो. त्यामुळे मला वाटतं तो सिंधुदुर्ग युनिट अजून पुढे हे करायला पाहिजे. कमिटीने जरा त्यावरती थोडासा हे करावं असं मला वाटतं. मी पर्सनली सुद्धा जाईन तिकडे भेटायला बघू. आणि तेव्हा नितीनच्या मुलीशी बोल तू, की काय करता येईल आणि काय काय पॉसिबिलिटीज आहेत. येस. माझं काय म्हणणं आहे, हे आम्ही सिनियर सिटीजन विशफुल थिंकिंगने बोलतोय, बट न्यू पीपल शुड कम फॉरवर्ड आणि गिव्ह देअर न्यू आयडिया. दॅट्स वाय मी तर म्हणून म्हटलं ना, नवीन कमिटीने थोडंसं नवीन त्याच्यामध्ये लोकांनी लक्ष घालावं. बोला, कसबेंनी बोला, दयानंद सरांनी बोलायचं, नीताने बोलायचं, वैशालीने बोलायचं. आम्ही सांगतो म्हणजे आमच्या जुन्याच आयडिया असणार ना. ठीक आहे. मागच्या वेळेच्या युनिटची जबाबदारी अश्विता वेंगुर्लेकर वरती अशी नोट आहे मागच्या युनिट्स मध्ये. हा, कुठेतरी नोट आहे त्याची. मग अश्विता ना सांगा, यंग जनरेशन आहे. एनिवेज ठीक आहे. नेक्स्ट काही मुद्दे नसतील तर मग आपण क्लोज डाऊन करू. कसबे सर सांगतील ना, कसबे सर. अविनाश अविनाश, हो, येस. आहे सर. अविनाशना काय बोलायचंय का? अविनाश सरांना काय बोलायचं असेल तर. No, I think there's nothing from my side. If you want any information from the NS with respect to what is going on at the national level or any other information, you can ask me. I think the AGM is fine. You yourself can put something which is maybe. मला वाटतं की आता required to- नवीन जे आता लोक आहेत ते CWC मेंबर्स कोण आहेत माहित नाही मला, ते बघा कोण आहेत. आणि आपला सेक्रेटरी नीता राणे ॲज अ एक्स ऑफिशियल पुढच्या मीटिंगला जाऊ शकतात का बघा. आणि मग तिथे यावर्षीचा रिपोर्ट, यावर्षीचे अकाउंट सबमिट करा आणि प्लॅन ऑफ ॲक्शन पण सबमिट करा. म्हणजे NC ची मीटिंग आता अजून लागलेली नाही आहे, पण ती बहुतेक जुलैच्या एंडला किंवा ऑगस्टच्या सुरुवातीला, ऑगस्टमध्ये जी अविनाश. त्याच्या आधी राजेंद्र कसबे, नीता राणे आणि योगिता मॅडम या लोकांनी हे करा, ठरवा कसं काय करायचं, त्या मीटिंगला जायचं की नाही जायचं, कसं जायचं, काय काय घेऊन जायचं आणि काय काय प्रपोजल्स घेऊन जायचे. कारण त्यांनी ओपन ठेवलंय, अविनाशने ओपन ठेवलंय की तुमची प्रपोजल्स द्या मला. त्यामुळे तो आपल्या रविवारचे जे आपले शाळेमध्ये जो प्रोजेक्ट आहे त्याचा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवता आला तर बघा, तो ऍडिशनल फंड पण तो अरेंज करू शकतो. त्यामुळे हे जरा काम करा याच्यावरती. Avinash, you can add something. Right. Inform to the groups. The NC meeting is supposed to be held sometime in August. Yeah. Because we are working on getting the amended constitution registered at Delhi with the same register of societies. I was in Delhi last week, and I have spoken to the registrar and also a few advocates and also a couple of people who work for NGOs as consultants. And we are starting the paperwork from tomorrow. Okay. They've asked clarifications right from 2016 because that was the last year when we had submitted the list of office bearers and the accounts to the register of societies, and we have a copy of the acknowledgement till 2016. And people, I think the next national secretary says that he has done it in 2018, but we do not have any proof. Okay. So when I went and spoke to all the concerned people there, so they have asked us for all the accounts from 2016 for the last 10 years, along with the meeting of minutes, the book, the minutes book, and also the list of office bearers that changed once in 2 years from the last 10 years. So I have got all the documents ready. I have submitted all of them to the concerned people in Delhi. They are starting work from tomorrow. Good. So he's saying he's going to take us around 6 to 8 weeks to get us there, so that we can finally be there for the to register the amended constitution that we had amended way back in I think 3 years back in Kolkata as a special general body. So yeah, keeping that in mind, to avoid traveling to Delhi twice, because I think 7 or 8 office bearers have to be there at the time of registration. So we are seeing if we can club this sometime in the last week of August or something. So we can also have the CWC-NC right there in Delhi and also complete the registration formalities. Very good. I am also trying to work to see that the registration is done
at least 3 or 4 days before the NC. So Very we good. will have something to present to the NC. I think this thing has been pending from the last 15-20 years, and I think now I think we are at the point where we are setting things right. Good. So this is with regard to the constitution registration, and I think in Vedantangal, the property, the compound was damaged, the whole thing. Last NC, CWC, and again the CWC in Delhi took the decision of at least safeguarding our property by putting up the compound. Because again, we faced quite a few hurdles while trying to demolish the old compound and put up a new one, because locals people started encroaching again. So now they are all clear of encroachment, and we have completed the compound work. 80% of the work is complete. Another 20% is going to be done in the next week or so. After that, we are going to have the work camp there. And one day prior to the work camp, or on the day of the inauguration of the work camp, we are going to have a cardiac screening camp for the locals. Doctors are coming in from Chennai. So yeah, I think that is going on. And yeah, Vedantangal, we had in the last NC, in the last CWC, we had set a few pointers to the Delhi group that the name of ACI should be on the electricity bill. It says Prabhu Coordinator ACI. So we want to remove all individuals' name and put up ACI India's name. Okay. And bank account, I think we are on the verge that the Delhi group bank account is going to be open tomorrow. All the formalities have been done. Okay. We're just waiting to get the account. Good. So once that is done, that the information from the bank and the income tax returns will be submitted to the electricity board to change the name in the bill to ACI India. And we have procured the few documents with relation to the Nangloy property. We have got the allotment letter, and we have also got the letter of confirmation that we have that the government has leased out this property to ACI. Okay. So legally, I think we are also reaching somewhere with respect to Nangloy. Very good. And I visited Nangloy again last week when we were there. I was there for the AGM of Delhi Group. We cannot touch the building now because it's going to start raining, and even a little bit of trying to touch the building is going to be a big disaster. So we will wait until October, until the rain stops. And I think November, December, January, we will have to at least demolish and build something very small because the building is in a very bad shape. So yeah, before we start that, we need to have this, the bank account of the Delhi Group and the electricity board, the name change in the electricity board bill, and then we will have. I've also spoken to a few architects and contractors. We'll have to take quotations like what we did with Vedantangal. We took 5 quotations, and then we selected on the best one. The even economically and with respect to stability and the materials they're using. So I think even in Delhi we'll have to plan something like that. But I will have more information to give at the NC. So right now, this is what is happening at the national level. Good. Thank you. Thank you, Abhinav. Regarding I think consolidation, we have all our best wishes for all these formalities that is getting completed, and all the properties are getting saved, and all these we have all the best wishes for you. Thank you so much. Abhinav, regarding the consolidation, there are still some typos in the text that I have seen. So please go through and make sure that the typos are not there. Because it's going to be a permanent record. I will do that. Yes. Yeah. I think I sent Vivek some text also. Fine, I'll do that. And regarding, this is a different matter, personal matter. I was preparing a sort of ACI India's timeline since inception, 1957. So I heard from Vivek that you found some old Pax India documents. Yes. So if I could get them, because my history is based on the book written in 2008, which has the history only up to 1970s. Right. About ACI India. Right. So I just wanted to know who was the main people after that, since the 80s, 90s. After in the 80s. After 70s. Yeah. Okay. I will. No, I have the documents, but they are in a very fragile state.
If I try to open the whole locker and take a book out, it's getting powdered. Oh, Trying to think of how to preserve it, and Yeah. I'm talking to a few people who preserve these old property documents to either get them laminated and then scanned to try to do something. yeah. Or you can just take pictures using phone. And if you can, Yes, just so that the text is readable. fine, sir. I will get in touch with you via WhatsApp or mail. Or if you meet people and you can find information about who was the, secretary, treasurer, and main people during the late 70s, 80s, and 90s, and on. I think from the 90s, I think I have it. I have everything. I will try to find out from the 70s as well. Okay, yeah. I have up to 75 since Devendra Chopra's time. Yes. And SCI International Secretariat until Right. 79. Valli Chari, Valli Chandru, Chandru. Krupa and Session. Yeah. Yes. Okay. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Avinash. Thank you, Vivek ji. Chalo, let's call it a day now. Okay, Kasbeji, chala. Let us wrap up. Finish it. Pack up. Kasbe sir. Officially announce it. vote of thanks द्यायचेत का सर? Yes. आपण सगळ्यांनी या मीटिंग मध्ये चांगल्या पद्धतीने आपण एक सहभाग घेतला. And I think it was a good discussion. And I think Ganesh sir also come here. And I personally thanks to him and thanks all participants in this meeting. Thank you. The meeting is over, I think. Okay. Thank you, everyone. Avinash, All the best. Bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you, everybody. Yeah. Recording stop केलं? विवेक करेल. मी एंड करू? हाँ एंड करें. Okay. ओके चलो बाय. Bye. बाय. Bye.